to our honorable and a very special invitee come speaker of the day, Professor Dr. M. Govindan sir, on behalf of the management of Sendal Educational Institutions. A few words about you, sir. Dr. Yes, madam. M. Govindan sir is a postgraduate in MA Work Education, MA Psychology, Masters in Education. He is a double doctorate holder, PhD in Work Education, PhD in Education. He has also cleared NET and SLET, where Dr. M. Govindan sir has not only left the footprints in qualification, but also in the postings of the ladder in the university. The various roles which he holds are Professor and Head of Department of Educational Psychology, Dean of the University, Controller of Examinations. Modi Unarndu Pirarku Urai is the motto of the university, which means recite, realize, and related to others, which is also the object of our Dean. We are very proud to have you, sir. Thank you, madam. Thank you, madam. Thank you. Thank you, sir. Thank you, And madam. okay, thank you, sir. And I welcome our principal, Dr. M. Paneerselvam, and professors who have taken more pains to bring this meet into life. And I welcome my lovable students for the meet. Hope today's meet will give you one of the interesting experiences of your life. I welcome all of you to this forum. Thank you. So the forum is yours now. You can start. Thank you, sir. Thank Hello. you. Okay, sir. You start, sir. Can I start? Yes, ma'am. Yes, sir. Paneerselvam, can I start? Yes, sir. Yes, sir. Very good morning to one and all gathered here. Hello. Good morning, sir. Paneerselvam, audible. Yes, sir. Audible. Is it sir. audible? Audible, sir. Good morning. Good morning, sir. First of all, I thank to the authorities of management, especially Divya madam, and my good friend, Dr. Paneerselvam, principal of this college, and all the faculty members for inviting me to share my ideas on principles of teaching for the prospective teachers. On behalf of the Tamil Nadu Teachers Education University, I welcome you all for this online Zoom meeting. Today, we shall discuss about some of the ideas of the principles of teaching or the concept of teaching. For any teaching learning process, there must be three important components or constituents which are required for any teaching learning process. The first one is classroom. The second one is teacher. The third one is students. First, we should know something about today's classroom. I can say the classroom can be compared to a majestic garland. How? Friends, I am not talking about garland means the 50 rupees or 100 rupees garland. I am talking about the 1000 rupees garland. That is majestic garland. I think, I may hope you know the meaning of the term garland. தமிழ்ல மலர் மாலை. மலர் மாலைனாக்க சாதாரண மலர் மாலை கிடையாது. 100 ரூபாய் 50 ரூபாய் மலர் மாலை கிடையாது. I'm talking about 1000 rupees majestic garland. மிகப்பெரிய மலர் மாலை. I can say today's classroom and the garland are same in some aspects. That means the garland is made up of number of flowers, different colors of flowers, different size of flowers, and different fragrance of flowers. The same line, the classroom also consists of different types of children or students. I can say the students, some students may be high income group, that is high NG, that is HIG. Some students may be middle income group, that is MIG. Some students may be LIG, that is low income group. In the same way, some students belongs to socially and economically backward classes.
or forward community or SC/ST community, etc. That is, in the Garland, there is, for example, I can say IQ means some students may be high achievers. That is, the students having more IQ, that is intelligent quotient. Some students may be average IQ, that is 90 to 110, that is IQ. Some students may be low IQ. Here, in the Garland, there is, it made up of number of flowers. I already told number of flowers, some different size of flowers, different fragrance of flowers. The Garland, the flowers are made up of or bind by the thread. That is, தமிழ்ல நூல்னு சொல்லுவோம். இந்த மலர்லாம் ஒண்ணா கோக்குறது வந்து எதுனாக்க நூல். So there is no respect for there is no any fragrance for the thread. The thread gets respect only at the time of finding the flowers. இந்த நாருக்குன்னு எந்த விதமான தனிப்பட்ட மனமும் கிடையாது. இந்த நாருக்கு எப்ப மனம் வருதுன்னாக்க மலர்களை ஒன்றிணைக்கும் போதுதான் நார்களுக்கு மனம் வருகிறது. அதே போல் there is no respect for any single or individual teachers. The teachers gets respect only in front of the students. Otherwise, there is no respect for the teacher. For example, suppose I stand in the Villajalam bus stand, I can say, or I say, oh, I am the professor, so and so, so and so. What will happen? Immediately, the people will throw the stones to me. Because everybody gets respect, or the teachers get respect only in front of the students. Then, in the Garland, you can see the thread is not prominent. Only the flowers should be prominent. மலர் மலர்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க த்ரெட் உள்ளறதா இருக்கும், ஃப்ளவர் தான் வெளியில இருக்கும். அதே போல கிளாஸ் ரூம், the teacher should be prominent. The teacher should behind the students, motivate the students, direct the students. This is the correct way. Somebody says the teacher is the king in the classroom, may be correct. But today we are practicing not subject-centered or teacher-centered education. Today we are practicing student-centered education, not teacher-centered education. In the Vedic period, that is Kurukula period, the teacher is the only source for the knowledge of the students. But today, the teacher is source. So number of sources are available, for example, social media, etc., etc. பழங்காலத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆசிரியர் மட்டும்தான் மாணவர்களுக்கு அறிவை வழங்கக்கூடியவர்களாக இருந்தார்கள். Only source. But today, the digital world, that is, we are living in the world called knowledge era. Yeah, that's why the government of India constituted a commission called National Knowledge Commission, NKC, in the year 2005. Why? To disseminate the knowledge, to spread the knowledge. அறிவை வந்து விருத்தி செய்யணும், அதுக்காக பண்ணதுதான் அந்த நேஷனல் நாலேஜ் கமிஷனுடைய மேஜர் அப்ஜெக்டிவ். ஸோ இன்னைக்கு வந்து நம்ம வாழ்ந்துகிட்டு இருக்க உலகம் மாணவர் மைய கற்பித்தல், நாட் ஆசிரியர் மைய கற்பித்தல். ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு what are the students' needs, what are the students' interest, what are the students' attitude, what are the students' aptitude, we can change according to the students' needs, not the children's needs, sorry, not the teachers' needs. So in this way, the Garland and the classroom are equal or on the same. The next one is the teacher. Who is a teacher? So in the teacher, the word teacher itself, we can call in number of words. That is, for example, teach, each, and also we can call in her, he, each. But it should not be a ek, that is ACHE.
for the for today many teachers they are egg for the students. நீங்க பாத்தீங்கன்னாக்க வகுப்பறையில especially in the secondary classes or higher education classes, the teachers are egg to the students. ஆசிரியர்களை பார்த்தீங்கன்னா மாணவர்களுக்கு பெரிய தலைவலியாக இருக்கிறார்கள். That is not the role of the teachers. So the teacher is compared to a rose. Nobody can easily touch the or easily pluck the rose. ஏன் தெரியுமா உங்களுக்கு? Because the rose is protected from the thorn. THORN thorn. ரோஸ் வந்து யாரும் ஈஸியா பறிக்க முடியாது. ஏன்னாக்கா சுற்றியுள்ள முட்கள் இருக்கும். அதை வந்து அவளை யாரும் ஈஸியா தொட முடியாத அளவுக்கு பாதுகாக்குது. அதே போலதான் the teacher is academically high. Subject is very knowledgeable. Nobody can easily touch the teachers. This is one aspect. And another aspect, the teacher is like a water tank. That is, if the water tank is high, then only the water will flow all the people. The same way, the teacher should know more. Here, the water and the knowledge, that is subject content. இதுல வந்து வாட்டர் டேங்க் பார்த்தீங்கன்னாக்க தண்ணி இருக்கும், மேலே இருக்கும். எந்த அளவுக்கு மேலே உயர உயர போகுதோ தண்ணி, அந்த அளவுக்கு தான் அந்த பகுதியில் இருக்க மக்களுக்கு போய் தண்ணி சேர்ந்தடையும். அதே போல டீச்சர்ஸ் வந்து they should read more. They should be master subject. They should master in the subject, master in the content. அவங்க பாடத்துல வந்து தெளிவா இருந்தாதான் எல்லாருக்கும் என்ன பண்ணியும் அவங்களால உதவி செய்ய முடியும், கற்பிக்க முடியும். This is another aspect. I don't want to take more about the students. The role of teacher is to make the students itself, we can say, that is, we can broken the word students as stud. STUD. Stud means நம்ம காதுல வர அணிகலன், தோடு, ஜிமிக்கெல்லாம் சொல்லுவாங்க. So the role of teacher is, or the role of teaching is to make the students as stud. மாணவர்களை உள்ளிட வைக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான கல்வி, அதுதான் உண்மையான கற்பித்தல், அதுதான் உண்மையான டீச்சிங். ரைட். Then next I go to regarding our profession. That is, we are all, including me, we are in the teaching profession. So here I am the trained teacher, you are the trained teacher. That is the difference between you and me. So, but however, we are all belonging to one family, one religion, one caste, one community, that is teaching community. Today, while comparing with all the professions, either medicine or law or engineering, whatever may be, teaching profession alone considered as the noblest profession in the world. உலகத்தில் உள்ள எல்லா தொழில்களையும் பார்க்கும்போது, கம்பேர் பண்ணும்போது, அது மருத்துவமாக இருந்தாலும் சரி, பொறியியலாக இருந்தாலும் சரி, சட்டமாக இருந்தாலும் சரி, நம்முடைய தொழில், ஆசிரியர் தொழில், கற்பித்தல் தொழில் மட்டும்தான் உலகத்துல மிகவும் உன்னதமான தொழிலாக கருதப்படுகிறது. Why? ஏன்? என்ன காரணத்தினால? Because the teaching profession gives 4 types of effects. 4 விதமான விளைவுகளை கொடுக்கிறது நம்முடைய கற்பித்தல் தொழில். The first one is multiplier effect. The second one is feedback effect. The third one is cathartic effect. And the last one is youth effect. Mr. Paneer? Hello? Mr. Paneer? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Listen, sir. Audible? Yes, sir. Yes, sir. Continue, sir. Could you understand? Yes, sir. Yes, sir. What I am telling? Yes, sir. Huh? புரியுதா? புரியுது சார், புரியுது சார். Okay. So, teaching profession gives 4 types of effects for us. The first one is multiplier effect. Multiplier means what? That is, we can say in the mathematics, multiplication. தமிழ் சொன்னா பெருக்கல்னு சொல்லுவோம். நம்முடைய கற்பித்தல் தொழில், டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன், it gives or multiply our images among the society about ourselves. நம்மளை பத்தி நம்முடைய சமூகத்துல வந்து நம்முடைய தொழில் வந்து இமேஜை கிரியேட் பண்ணிக்கிட்டு அதிகப்படுத்திட்டே இருக்குது. That is the first one. How? For example, in this
aspect. We can take example of a typist, a bank cashier, and a teacher. ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. உதாரணத்துக்கு 3 பேர் எடுத்துக்கிறோம். ஒருத்தங்க வந்து டைபிஸ்ட், டைப் பண்றவங்க, கம்ப்யூட்டர் டைபிஸ்ட், வாட் எவர் மேபி. The second one பேங்க் கேஷியர், வங்கியில் வந்து பணம் என்றவர். மூணாவது டீச்சர், ஆசிரியர், நம்மளை போற ஆசிரியர்கள். The first one, can the typist love the typewriting machine or the typist love the typist? முதல்ல இந்த டைப்ரைட்டிங் மிஷினை டைப்பிஸ்ட்டை லவ் பண்ண முடியுமா, அல்லது இந்த டைப்பிஸ்ட் வந்து டைப்ரைட்டிங் லவ் பண்ண முடியுமா, ரெசிப்ரோக்கலா டைப்ரைட்டிங் மிஷின் டைப்பிஸ்ட்டை லவ் பண்ண முடியுமா? Here I want to say something about the word love, 4-letter word love. I am talking not about ordinary love. லவ்னாக்க வேற மாதிரி மீனிங் கிடையாதுங்க. We are all teachers. அந்த லவ்னாக்க ரியல் மீனிங், ரியல் சென்ஸ், பாசம், நேசம், ரிலேஷன்ஷிப், உறவுகள், இந்த மாதிரி தான். வேற மாதிரி பீச் லவ், பார்க் லவ், இந்த மாதிரி கிடையாதுங்க. I am not talking about beach love or park love. I am talking about real love, like the 4-letter word case. I think you may familiar with the word case study. CASE, case, அந்த ஸ்டடின்னு சொல்லுவோம். The case has, the 4-letter word case has different meaning in different situations or different connotations or different circumstances. உங்களுக்கு தெரியும், நீங்க வந்து இந்த கேஸ் ரெக்கார்டு பண்ணியிருப்பீங்க. அந்த கேஸ்னாக்க என்ன, அந்த கேஸுங்கிற வார்த்தை அதுக்கு 4 எழுத்து தான். அது வந்து அந்த வார்த்தைக்கு பொருள் வந்து மீனிங் வந்து இடத்துக்கிட மாறுபட்டுட்டே இருக்கும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள், இந்த கேஸுங்கிற வார்த்தை, சப்போஸ் இட் கோஸ் டு த டாக்டர். கேஸ்னா என்னன்னு கேட்டாக்க உங்களுக்கு வேற இட் இஸ் பிழைக்கிற கேஸா சொல்லுவாங்க. சப்போஸ் இது கோஸ் டு லாயர், ஜெயிக்கிற கேஸா தோக்குற கேஸா, ஆர் கிரிமினல் கேஸா சிவில் கேஸா. டீச்சர்ஸ் நம்மள்ட்ட வந்தாக்க பாஸ் பண்ற கேஸா ஃபெயில் ஆகிற கேஸா, இது மாதிரி மாறிக்கிட்டே இருக்கும். அந்த வார்த்தைக்கு வந்து மாறிட்டே இருக்கும். அதே போலதான் இந்த 4-letter வேர்ட் லவ்ங்கிறக்கும் மீனிங் மாறிக்கிட்டே இருக்கும். பிலாசபி படிக்கும்போது ஒரு மீனிங் லவ்னாக்க, சோஷியாலஜி படிக்கும்போது ஒரு மீனிங் லவ்னாக்க, சைக்காலஜி படிக்கும்போது ஒரு மீனிங் லவ்னாக்க. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், when you are studying philosophy, the word philosophy derived from the Greek word philo and sophia. Philo means love, sophia means knowledge. So philosophy means love of knowledge or love of wisdom. Here I want to clarify 2 things. What is love? What is real love? Then what is knowledge and what is wisdom? So real love means love the nature. According to philosophy, real love means உண்மையான அன்பு என்பது, உண்மையான பாசம் என்பது love the nature, love the character, love the ethics, love the beauty. Beauty means inner beauty, not outer beauty. அழகுங்கிறது உண்மையான அழகு, உண்மையான லவ் எப்படின்னாக்க அக அழகை நேசிக்கணும், புற அழகை நேசிக்கிறது கிடையாது. அக அழகு, அகத்துல என்னன்னா உள்ள என்ன இருக்குது, நம்முடைய இதயத்தில் என்ன இருக்கு, பக்கத்தில் என்ன இருக்குது, that is soul, SOUL. சோல்னாக்க ஆன்மா. According to philosophy, the ultimate goal of education is to love the soul, that is inner soul, SOUL, not SOLE. SOLEன்னா அது சோல் தான், அதுக்கு வேற மீனிங். இந்த SOLEனாக்க அது வந்து தோலை குறிக்கும், புற அழகு குறிக்கக்கூடியது. SOULங்கிறது அக அழகு குறிக்கக்கூடியது. ஸோ ஏன்னாக்க சப்போஸ் இப்போ நீங்கள் செப்பல் கடைக்கெல்லாம் போனால் தெரியும், அந்த செப்பல் கடைக்காரர் சொல்லுவாங்க இது வந்து குரோம் சோல் சார், இது இந்த சோல், தட் சோல், திஸ் சோல் சொல்லுவாங்க. அது வந்து தோலை குறிக்கக்கூடியது. இந்த சோல் உள்ள இருக்கிறது ஆன்மாவை குறிக்கக்கூடியது. பிலாசபி என்ன சொல்றாங்க, அல்டிமேட் பர்பஸ் ஆஃப் எஜுகேஷன் இஸ் டு லவ் த சோல். ஆன்மாவை நேசிக்க வேண்டும். அதுதான் டு லவ், டு ரீச் முக்தி, டு ரீச் ஞானா.
டு ரீச் காட். அதான் உண்மையான கல்வியின் நோக்கம். மனித வாழ்வின் நோக்கம் என்னன்னாக்க முக்தியை அடைவது, மோட்சத்தை அடைவது. இதுதான் கல்வியினுடைய நோக்கம். ஏன் சொல்றேன்னாக்க, நம்ம வந்து இந்த உள்ற ஆன்மாவை நேசிக்கணும், உள்ள வெளியிருக்கிற புற அழகை நேசிக்க கூடாது, அக அழகை தான் நேசிக்கணும் அப்படின்ட்டு ஏன் நான் சொல்றேன் அப்படின்னாக்க, அவர் பாடி, அவர் என்டையர் பாடி இஸ் ஜஸ்ட் லைக் ஏ ஜாக் ஃப்ரூட். நம்முடைய உடம்பு என்னன்னாக்க கிட்டத்தட்ட ஒரு பலாப்பழத்தை போன்றது தான். பலாப்பழம் எப்படி இருக்கும்? த அவுட்டர் பார்ட் ஆஃப் த பார்ட் ஜாக் ஃப்ரூட் இஸ் லுக் லைக் ஸ்பர், SPUR, ஸ்பர். அதாவது அந்த பலாப்பழத்துடைய மேல் பகுதி பார்த்தீங்கன்னாக்க கரடு முரடாக இருக்கும், SPUR, கரடு முரடாக இருக்கும். பட் த இன்னர் பார்ட் ஆஃப் த ஜாக் ஃப்ரூட், உள்ள இருக்கக்கூடிய பலாச்சொல்ல இது, தட் இஸ் டேஸ்டியர் பார்ட், தட் இஸ் லவபிள் ஒன். why I am saying is, நான் ஏன் சொல்றேன்னாக்க, நம்ம வந்து உள்ள இருக்கிற ஆன்மாவை தான் நேசிக்கணும். பலாப்பழத்தில் இருக்கிற உள்ள இருக்க சொலையை மட்டும் தான் எடுத்து சாப்பிடுவோம். அதே போல நம்முடைய அக அழக, தட் இஸ் ஆன்மாவை தான் நேசிக்கணும். ஏன் இந்த கருத்து சொல்ல வந்தவங்க அப்படின்னாக்க, while we cut the jackfruit, what will do? பலாப்பழத்தை கட் பண்ணா நம்ம என்ன செய்வோம்? முதல்ல immediately we throw out the outer part. இந்த பலாப்பழத்துடைய மேல் பகுதி என்ன பண்ணுவோம்? உள்ள இருக்க சொலையை எடுத்து வச்சுக்கிட்டு பலாப்பழத்தை மேல் பகுதியை இம்மீடியட் தூக்கி வெளியே வீசிடுவோம். ஏன்னாக்க, if it is more than 1 hour or 1 day in the home, what will be happen? It spreads some unwanted smell. It spreads some unwanted smell. தேவையில்லாத வாசனையை உருவாக்கும். There are two types of smell. One is wanted smell, the other one is unwanted smell. Wanted smell na we put scent because what we want smell. Unwanted smell, துர்நாற்றம் எல்லாமே knowledge. உயர போக மேல் படிகள் தான் வந்து விஸ்டம். என்னக்க, இந்த விஸ்டத்தை எப்படி அடைய முடியும்? ஒரு ஏணியில் இருக்கிற மேல்படி எப்படி அடைய முடியும்? கீழே இருந்து ஸ்டெப் பை ஸ்டெப்பா ஒவ்வொரு ரங்கா, ஒவ்வொரு படிப்படியா ஏறிதான் மேல இருக்க உச்சத்தை போய் அடைய முடியும். அதே போலதான் விஸ்டத்தை வந்து, ஞானத்தை எப்படி அடைய முடியும்னாக்க, அறிவை பெற்று, ஐ கேன் சே there is right knowledge, right conduct, right faith. இது மூன்று வழியாக தான் என்ன பண்ண முடியும்? நம்முடைய உயர்ந்த நிலையை, அதாவது விஸ்டம், ஞானத்தை அடைய முடியும். ஸோ நமக்கெல்லாம் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க, we want only happy, we don't want bliss. There is a difference between happy and bliss. Blissனா வேற, ஹாப்பினா வேற. நம்மள மாதிரி இருக்கவங்களுக்கு ஹாப்பி தான் முக்கியம், மகிழ்ச்சியாக இருந்தால் போதும், சந்தோஷமா இருந்தால் போதும். பட் ஞானிகள், துறவிகள், இவங்களுக்கெல்லாம் அவங்களுடைய என்ன அல்டிமேட் கோல்னாக்க, டு ரீச் பிளிஸ், ஆனந்தம், பேரானந்தம். ஹாப்பினா ஆனந்தம், பிளிஸ்னா பேரானந்தம். ஆனந்தத்திலிருந்து பேரானந்தத்தை அடையணும். அதுக்கு வழி அப்படின்னாக்க, ஏணியில் இருக்க கீழ்ப்படிகள் தான் வந்து ஆனந்தம், ஏணியில் இருக்க மேல்படிகள்லாம் வந்து பேரானந்தம். இந்த மாதிரி வகையில தான் என்ன பண்ண முடியும்? ஞானத்தை அடைய முடியும். ஞானத்தை வந்து அடைவதற்கு 2 வகைகள் உண்டு. There are 2 ways. One is by enjoying the worldly possessions. The other one is to denying the worldly possessions. ஒரு வகையில பார்த்தீங்கன்னாக்க, உலக இன்ப துன்பங்களை அனுபவித்து ஞானத்தை அடையலாம், லைக் புத்தர். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க, உலக இன்ப துன்பங்களை வெறுத்து ஞானத்தை அடையலாம். 2 வகையில் இருக்குது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், உதாரணம் சொல்லணும்னாக்க, 23வது தீர்த்தங்காரர், 23rd தீர்த்தங்காரர் லார்ட் மகாவீரர், உங்களுக்கெல்லாம் தெரியும். லார்ட் மகாவீரரை பற்றி சொல்லும்பொழுது, there are 2 groups of people in Jainism. ஜைன மதத்தில் 2 வகையான 2 பிரிவினர் இருக்கிறாங்க. ஒருத்தங்க வந்து தட் இஸ் சேம்பராஸ், திகாம்பராஸ். 2 சின்ன வகுப்பு படிச்சிருக்கோம் நம்ம. நம்ம லோயர் கிளாஸஸ்ல படிச்சிருக்கோம். சுயம்பரர்கள், திகாம்பரர்கள் என்ற 2 பிரிவினர் உண்டு ஜெயின மதத்தில். அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க, ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் பிலீவ்ட் தட் லார்ட் மகாவீர் நெவர் கெட் மேரிட். ஒரு பிரிவினர் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க, மகாவீரர் திருமணமே பள்ளிக்கல அப்படின்னு சொல்லி
தன்னுடைய 23வது வயதில் attained the highest spiritual state. கடுமையான தவம் இருந்து தன்னுடைய 23வது வயதில் ஞானத்தை அடைந்தார் அப்படின்னு ஒரு பிரிவினர் சொல்றாங்க. The other group of people believed that Lord Mahavir got married Yasoda and had a daughter Priyadarshana. இன்னொரு குரூப் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்கா, மகாவீரர் வந்து யசோதா என்ற பெண்ணை மணந்து பிரியதர்ஷனா என்ற மகளை பெற்று பின்னாளில் தான் அவர் ஞானத்தை அடைந்தார் சொல்றாங்க. ஸோ தெர் இஸ் நோ எனி கான்கிரீட் எவிடன்ஸ் ஃபார் தீஸ் டூ ஆஸ்பெக்ட். இரண்டுக்குமே எந்த விதமான ஆதாரபூர்வமான சான்றும் கிடையாது. ஒன்லி பிலீஃப், நம்பிக்கை தான் சொல்லிட்டு இருக்கோம் நம்ம, ரைட்டுங்களா? ஸோ வாட் ஐம் சேயிங் இஸ், ஃபார் டுடேஸ் வேர்ல்டு, ஃபார் டுடேஸ் டிஜிட்டல் வேர்ல்டு, டுடேஸ் technotronic world, today's knowledge world, today's LPG world, we want both knowledge as well as wisdom. Knowledge வந்து we borrowed from the best. knowledgeங்கிறது மேற்கத்திய நாடுகள் நம்ம வந்து கடனா பெற்றுக்கொண்டது. wisdomங்கிறது கீழ்திசை நாடுகளுடைய அதனுடைய கல்ச்சர், நம்முடைய கலாச்சாரம். நம்முடைய கலாச்சாரம் தான் வந்து இந்த ஆன்மீகம், ஸ்பிரிச்சுவாலிட்டி, இது எல்லாமே. ஸோ இன்றைக்கு வந்து ரெண்டுமே வேணும். வெறும் அறிவு மட்டும் இருந்தால் போதாது, வெறும் ஞானம் மட்டும் இருந்தால் போதாது, ரெண்டருடைய சேர்ந்து தான் இருக்க வேண்டும். தட்ஸ் வை விவேகானந்தா சேஸ் அவர் சிஸ்டம் ஆஃப் எஜுகேஷன் ஷுட் பி பிளெண்டட் வித் வெஸ்டர்ன் நாலேஜ் அண்ட் ஈஸ்டர்ன் கல்ச்சர் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாரு. என்னுடைய கலவையாக இருக்க வேண்டும். மேற்கத்திய அறிவும் கீழ்திசை கலாச்சாரத்தினுடைய ரெண்டும் பின்னி பிடிந்ததாக நம்முடைய கல்வி இருக்க வேண்டும், கல்வி முறை இருக்க வேண்டும்ட்டு விவேகானந்தா சொல்லியிருக்கிறாரு. அதனால் இன்றைய சூழ்நிலையில நமக்கு வந்து ஞானமும் வேணும், அறிவும் வேண்டும். அடுத்ததா இன்னொரு சில பேர் சொல்லிருக்காங்க, some philosophers says knowledge is just like a dead wood. knowledgeங்கிறது, I'm saying this is some philosophers, not all philosophers, only few philosophers. சில ஞானிகள் மட்டும் தத்துவங்களை சொல்றாங்க, knowledge is just like a dead wood. knowledgeங்கிறது ஒரு செத்து போன மரம் மாதிரி. பட் wisdom is like a living plant or living tree. wisdomங்கிறது ஒரு உயிரோடு இருக்கிற மரம் அல்லது செடி கொடி போன மாதிரி. இந்த மரம் செத்து போச்சு என்ன பண்ணுவோம்? what will do? if the tree is dead, what will we do? Immediately we cut the tree, and if the tree is good condition, we can use only for one time purpose. மரம் நல்லா இருந்தனாக்க it can be used for making benches, chairs, etc. Otherwise, if it is not good, automatically it go for firewood, விறகுக்கு போயிடும். பட் விஸ்டம்ங்கிறது ஒரு உயிரோடு இருக்கிற செடி மாதிரி, கொடி மாதிரி, மரம் மாதிரி. whenever you want leaf, whenever you want flowers, whenever you want vegetables, we can get immediately from the living tree. செடி உயிரோடு இருந்தனாக்க நம்மளுக்கு எப்பெல்லாம் இலை தேவைப்படுதோ, காய் தேவைப்படுதோ, பழம் தேவைப்படுதோ நம்ம வந்து எடுத்துக்கலாம். சில பிளாஸ் சொல்றாங்க, இருந்தாலும் இன்றைய வாழ்க்கைக்கு, இன்றைய உலகிற்கு எது அவசியம்னாக்க அறிவும் தேவை, ஞானமும் தேவை. இரண்டும் தான் நம்முடைய உலகத்தின் இந்த போட்டிகள் இந்த உலகத்தில் நம்மளால வாழ முடியும். ரைட், அகைன் கம் டு த பாயிண்ட். ஆல்ரெடி வி டாக் அபவுட் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட். அதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு டைப்பிஸ்ட்டு, ஒரு பேங்க் கேஷியரு, ஒரு டீச்சர். ஆல்ரெடி சொல்லிட்டு ஐ டோல்ட் யூ the typist cannot love the typewriting machine, and also the typewriting machine cannot love the typist. ரெண்டு பேர்த்தையும் ஒருத்தர் நேசிக்க முடியாது. லைக் பேங்க் கேஷியர், can the bank cashier love the currency? He should not love the currency. Sometimes if he loves the currency, instead of counting the notes in the bank, he go to the jail and count the bar, number of bars. பேங்க்ல ஒர்க் பண்ற கேஷியர் வந்து பணத்தை விரும்பக்கூடாது. அவர் விரும்பினாரு அப்படின்னாக்க என்ன பண்ணும், என்ன நடக்கும்? பேங்க்ல பணம் என்றதை விட்டுட்டு ஜெயிலில் போயிட்டு எத்தனை கம்பி இருக்குன்னு எண்ணிட்டு உட்காந்துருக்கணும். ரைட்டா? தென் வாட் ஆர் த டீச்சர்ஸ்? whether the teacher can love the students, I cannot say students, I can say only children. Children means less than 8 years or 7 years or 6 years. Students அது வந்து 10 years, 11 years, 12 years வந்துடும். அப்போ வந்து இந்த லவ்ங்கிற வார்த்தை வேற மாதிரி மீனிங் ஆகிடும். அதனால சில்ட்ரன்ஸ்
Are the students love the teachers? Sure, definitely. இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆசிரியரும் குழந்தைகளை என்ன பண்ணலாம், நேசிக்கலாம். அதே மாதிரி குழந்தைகளும் ஆசிரியரை நேசிக்கலாம். எதுவும் தவறும் கிடையாது, கண்டிப்பாக நேசிப்பாங்க. ஸோ in that process our image is automatically multiplied among the society, among the parents, among the teachers, among the children. நம்ம இது மாதிரிலாம் பண்ணும் பொழுது என்ன பண்ணுறோம், நம்ம ஆசிரியருடைய இமேஜ் என்ன பண்ணுறது, சொசைட்டியில், சமுதாயத்தில், மாணவர்கள் மத்தியில், ஆசிரியர் மத்தியில், பெற்றோர் மத்தியில் வந்து நம்மளுடைய மாதிரி மல்டிப்ளை ஆகுது, அதிகரிக்குது. இதனால தான் டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இஸ் த நோபலஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் சொன்னேன். முதல் ஆஸ்பெக்ட், உலகத்திலேயே மிகவும் உன்னதமான தொழில் டீச்சிங்னு சொல்கிறதுக்கு. ரெண்டாவது ஆஸ்பெக்ட் நான் சொல்கிறோம்னாக்க, இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் என்ன கொடுக்குது நம்மளுக்கு அப்படின்னாக்க, ஃபீட்பேக் எஃபெக்ட். ஃபீட்பேக்னு தெரியும் உங்களுக்கு இல்லையா? ஸோ இந்த ஃபீட்பேக்குங்கிறது பார்த்தீங்கன்னாக்க, த டைப்ரைட்டிங் மிஷின் cannot say to the typewriter how well she is typing. The currency cannot say to the cashier how nice he count the note. But the children's definitely says how nice he taught. டைப்ரைட்டிங் மிஷின் வந்து சொல்லாது போயிட்டு என்ன மாதிரி அழகாக டைப் பண்ணீங்க நீங்கள் அப்படின்ட்டு. அதே மாதிரி பணம் சொல்லாது அவர்கிட்ட கேஷியர்கிட்ட போயிட்டு என்ன அழகாக நீங்கள் நோட்டை கவுண்ட் பண்ணீங்க அப்படின்ட்டு. பட் சில்ட்ரன்ஸ், குழந்தைங்க என்ன சொல்லுவாங்க, என்ன மாதிரி அழகாக நடத்தார் வாத்தியார், என்ன மாதிரி செஞ்சாரு, என்ன படி சொல்லுவாங்க. சம்டைம்ஸ் தே அண்டர்ஸ்டாண்ட் அவர் டிஃபிகல்ட்டிஸ். சில நேரத்தில் பார்த்தீங்கன்னாக்க, பர்டிகுலர்லி இந்த சில்ட்ரன்ஸ் இந்த லோயர் கிளாஸஸ், சப்போஸ் ஒரு டீச்சருக்கு உடம்பு சரியில்லை அப்படின்னாக்க என்ன சொல்லுவாங்க, இன்னைக்கு சாருக்கு உடம்பு சரியில்லை, அதனால் பேசாமல் இருங்க, அமைதியாக இருப்போம் நம்ம. ஸோ இந்த மாதிரி சொல்லும் பொழுதுலாக்க இந்த ஃபீட்பேக், அவங்களுடைய ஃபீட்பேக் while seeing the innocent faces, I already told you, children's, சின்ன குழந்தைங்களுடைய முகத்தை பார்க்கும்போது அவர் சாரோஸ் ஆர் டிமினிஷ்ட். நம்மளுடைய வருத்தங்கள், நம்முடைய சோர்வுகள் எல்லாமே என்ன ஆயிடுது, மறைஞ்சிடுது. நம்மளுடைய ஜாய்ஃபுல்னஸ், மகிழ்ச்சி, ஹாப்பினஸ் வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கலி இட் இன்க்ரீஸ்ட், ரைட்? தென் ஃபீட்பேக், I told you, especially teachers working in the secondary level, they are using, there are two type of feedback. One is positive, the other one is negative feedback. ஸ்கூலில் பார்த்தீங்கன்னா டீச்சர்ஸ் என்ன பண்ணுவாங்கனாக்கா, ஆல்மோஸ்ட் தே ஆர் யூஸிங் நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக். அவங்கள வந்து எதிர்மறை ஃபீட்பேக் தான் கொடுக்குறாங்க. அது தப்பு. ஆஸ் எ டீச்சர்ஸ், we are the teachers, we should always use the positive feedback in the classroom. ஃபீட்பேக்னாக்கா வெறும் ஏதாவது ப்ரைஸ் கொடுக்குறது மட்டும் கிடையாது. சம்டைம்ஸ் ஸ்மால் ஸ்மைல், எ பேட் ஆன் த பேக், முதுகை தட்டி கொடுக்கறது, அவங்களுக்கு வந்து ஒரு சிரிக்கிறது, இது மாதிரி வேர்ட்ஸ், சம் அப்ரிஷியபிள் வேர்ட்ஸ், சில நல்ல வார்த்தைகள் யூஸ் பண்ணும்போது குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஆட்டோமேட்டிக்காக வந்து ஒரு இமேஜ், நம்மளை பற்றி ஒரு எண்ணங்கள், நல்ல எண்ணங்கள் வரும். அடுத்ததாக இந்த நெகட்டிவ் ஃபீட்பேக் பார்த்தீங்கன்னா, நிறைய டீச்சர்ஸ் பையன் ஒரு போய் மார்க் வாங்கலை, பாடத்தில் மார்க் வாங்கலை, என்ன சொல்லுவாங்க உடனே, நோ யூ ஆர் நாட் குட், யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் ஸ்டடிங், யூ ஆர் நாட் ஃபிட் ஃபார் ஸ்டடி, யூ கோ டு சம் அதர் ஒர்க், நீ சரியாக படிக்கலை, அதனால வந்து நீங்கள் படிக்கிறது லாயகம் இல்லை, போங்க அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. We should not use such kind of words in the classroom. We should use always some parliamentary words. அவையில் என்ன பேசணுமோ அந்த வார்த்தைகளை மட்டும்தான் பேசணும் கிளாஸ் ரூமில். தட் இஸ் feedback effect. The third one is cathartic effect. Cathartic effect வந்து catharticனாக்க இங்கிலீஷில் மீனிங் லெகசைட்னு பேர். லெகசைட்னா தமிழில் வந்து பேதிமருந்து சொல்லுவாங்க. நம்ம எதுக்கு why we should take லெகசைட், பேதிமருந்து நம்ம எதுக்கு எடுத்துக்கிறோம்? We want to remove the unwanted things from our body. நம்முடைய உடம்புல இருக்கின்ற தேவையில்லாதவற்றை வெளியேற்றத்தை என்ன பண்ணுறோம்? பேதி மருந்தை எடுத்துக்கிறோம். அதே மாதிரி தான் இந்த இங்கே கிளாஸ் ரூமில் பார்த்தீங்கன்னாக்க, அந்த சின்ன குழந்தைகளுடைய, பிஞ்சு குழந்தைகளுடைய முகத்தை பார்க்கும்போது நம்மளுடைய பிரச்சனைகள், நம்முடைய சொந்த பிரச்சனைகள் எல்லாமே ஆட்டோமேட்டிக்காக இட் வில் பி கோ அவுட், வெளியே போயிடுது. அந்த குழந்தைகளை பேசும்போது, பழகும்போது நம்மளுடைய வெளியே போயிடுது. ஸோ அதுவும் ஒரு காரணம். நம்ம டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் வந்து நோபலஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் வந்து. லாஸ்ட் எஃபெக்ட், ஃபோர்த் எஃபெக்ட், தட் இஸ் கால்ட் யூத் எஃபெக்ட். இந்த யூத் எஃபெக்ட் பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப முக்கியமானது. எக்ஸப்ட் அவர் ப்ரொஃபஷன், ஈவன் the medicine profession, most of the professions are, they are dealing with inanimate objects.
all the professions, they are dealing with inanimate objects. Our profession, teaching profession, we are dealing with living souls. நம்ம கற்பித்த தொழிலை தவிர பெரும்பாலான தொழில்கள் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்அனிமேட் ஆப்ஜெக்ட்ஸ், உயிரற்ற பொருட்கள், சட பொருட்கள். பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கம்ப்யூட்டர் பார்ப்பாங்க, 24 மணி நைட்டு பகல் எல்லாமே கம்ப்யூட்டர் தட்டிட்டு இருப்பாங்க. ஸோ while dealing with inanimate objects, it takes our energy, but it won't reflect our energy. அதை உயிரற்ற சடப்பொருளோட வந்து டீல் பண்ணும்போது நம்முடைய உணர்வு, நம்மளுடைய சக்தியெல்லாம் எடுத்துக்கிறது, அது ரிஃப்ளெக்ட் பண்ணுறதே கிடையாது. பட் while dealing with the living beings or living souls, there is a misconception about living things, நான் லிவிங். சின்ன வகுப்புல பார்த்தீங்கன்னா படிச்சிருப்போம், நம்ம சொல்லி கொடுப்பாங்க. லிவிங் திங்ஸ், நான் லிவிங் திங்ஸ் சொல்லுவாங்க. அது தவறான வார்த்தை. நான் லிவிங் திங்ஸ் ஓகே, பட் லிவிங் பீயிங்ஸ், திங்ஸ் வேற, பீயிங்ஸ் வேற. திங்ஸ்னா அதுக்கு பொருள் வேறு, உயிர் கிடையாது, எதுவும் கிடையாது, உணர்வு கிடையாது. பீயிங்ஸ்னா அதுக்கு உணர்வுகள் உண்டு, எல்லாமே உண்டு. அதனால லிவிங் பீயிங்ஸ், நான் லிவிங் திங்ஸ் இப்படிதான் நம்ம சொல்லணும். பட் we are living with living souls or living beings. நம்ம வந்து உயிருள்ள ஜீவன்களோட வந்து என்ன பண்றோம், நம்முடைய கம்யூனிகேஷன்ஸ், நம்முடைய செயல்பாடுகள் எல்லாமே அவங்க குழந்தைகளோடு இருக்கும்போது they are all living beings. So while dealing with the living beings, it takes our energy and also it reflects our energy to us. ஏன்னா because the children or the living beings are like batteries. அவங்களாம் ஒரு பேட்டரி மாதிரி. நம்ம அவங்களோட பேசும்போது, அவங்களோட செயல்படும் பொழுது அவங்க என்ன பண்றாங்க, நம்மளுடைய எனர்ஜியை எடுத்துக்கிட்டு அவங்க எனர்ஜி by way of giving some feedback, some clapping the hands like that. ஸோ இது மாதிரிலாம் பண்ணும் பொழுது அந்த எனர்ஜி நமக்கு they are like boost, they are like batteries. எனர்ஜி அவங்க ரிஃப்ளெக்ட் பண்றாங்க, நம்மளுக்கு ரீசார்ஜ் பண்றாங்க. அதனால தான் ஈத் எஃபெக்ட் சொல்லுவோம், அல்லது சான்ஸ்கிரிட்ல டிஸ்ட்ரிபியூஷன் சொல்லுவாங்க ஈத் எஃபெக்ட்டுக்கு. இந்த மாதிரி 4 விளைவுகளையும் இந்த டீச்சிங் ப்ரொஃபஷனுக்கு கொடுக்கறதுனால தான் என்ன பண்றோம், டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இஸ் கன்சிடர்ட் அஸ் த நோபலஸ்ட் ப்ரொஃபஷன் இன் த வேர்ல்டு. நீங்க பச்சை கதை கூட எழுதணும், உலகத்திலேயே கற்பித்த தொழில் மிகவும் உன்னதமான தொழில். ஏன் அப்படின்னு சொன்னாக்க, பிகாஸ் இட் கிவ்ஸ் மல்டிப்ளையர் எஃபெக்ட், it gives feedback effect, it gives cathartic effect, and it gives youth effect. That's why teaching profession is considered as the noblest profession in the world. Right? Okay. Shall I move to another aspect? Then, what is teaching? I think you may be familiar with the concept teaching. What is real teaching? உண்மையான கற்பித்தல்னா என்ன? There are number of definitions available in the textbooks. Teaching so and so, this, that, like that. What's real teaching? உண்மையான கற்பித்தல்னா என்ன? So many people think that teaching is the jolly profession. This is not correct. In my personal aspect, this is not correct. Teaching is the 24-hour profession. மற்ற தொழிலாம் டைம் உண்டு. அதர் ப்ரொஃபஷனல் டைம் பவுண்ட் ப்ரொஃபஷன்ஸ். எல்லா தொழிலுமே ஒரு டைம் லிமிட் இருக்கும். காலை 10 மணிக்கு போய் 5 மணிக்கு தான் போதும் அப்படின்ட்டு. நம்மளது அப்படி சில பேர் என்ன பண்றாங்க, 10 மணிக்கு போயிட்டு 5 மணிக்கு வந்தாக்க டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் முடிஞ்சு போச்சு நினைக்கிறோம். தட் இஸ் நாட் கரெக்ட். தட்ஸ் நாட் குட். டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் இஸ் த 24/7. 24 hours நம்ம டீச்சராகவே இருக்கணும். எப்படின்னாக்க, there is one saying, ஒரு பழமொழி உண்டு, the teacher should be a student, the teacher should be a teacher in the day, the teacher should be a teacher in the day, but should be a student in the night. ஆசிரியர் என்பவர் பகல் நேரத்தில் ஆசிரியராகவும் இரவு நேரத்தில் மாணவராகவும் மாற வேண்டும். மாணவர் ரோல் என்ன, படிக்கிறது. ஆசிரியர் ரோல் என்ன, கற்பிக்கிறது. நம்ம பகல்ல வந்து ஸ்கூல்ல இருக்கும்போது நம்ம ஆசிரியர் இருக்கிறோம். என்ன பண்ணணும், அடுத்து நைட்ல போனா என்ன பண்ணணும், நம்ம மாணவராக மாறிடும். நிறைய படிக்கணும். we should read more articles, books, journals, etc. இதை படிச்சாதான் நம்ம என்ன பண்ண முடியும், அடுத்த நாள் கிளாஸ் போக முடியும். Yeah. So many people think it's not a teaching profession, time bound profession. It's not correct.
But teaching is not just telling. Teaching is not just speaking. Teaching is not just saying something. It is apart from that. It's an intense activity. Teaching is an intensive activity. What is intense? Intense means what? In our BEd curriculum, we are using the word. MEd curriculum, we are using the word immersion. Immersion. Field immersion. Immersion like total involvement. Total involvement. அதோட ஒன்றி போறது. டீச்சிங்னா அப்படிதான் இருக்கணும். அந்த பரப்போட ஒன்றி போறது. Here I want to say something about for the BEd students. You may enter the BEd program, that is 2-year BEd program, for in two aspects. One is by chance, the other one is by choice. Chance, choice, ரெண்டு வித்தியாசம் இருக்குது. By chance because of the compulsion of your parents, your brothers, your sisters, உங்களுடைய பெற்றோர்களுடைய உங்களுடைய சகோதர வற்புறுத்தலாம் என்ன பண்றீங்களா நீங்க பிஎட் வந்து சேர்ந்திருக்கலாம். The other one is by choice. நீங்களா விருப்பப்பட்டு டீச்சிங் ப்ரொஃபஷன் போகணும், ஆசிரியராக போகணும் அப்படின்ட்டு நீங்களா விருப்பப்பட்டு வந்திருக்கலாம். My suggestion is, suppose whether you are entering the BEd program by chance, you make it as choice. அவங்களுடைய வற்புறுத்தினால இங்க வந்திருந்தா கூட once you enter the profession, you have to make it as choice. விருப்பப்பட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு நீங்க மாத்திக்கணும். அப்பதான் நீங்க வந்து you can win in the profession. You can good or best in the profession. அப்பதான் நீங்க வந்து இந்த ப்ரொஃபஷனில் வந்து ஜொலிக்க முடியும், வெற்றி பெற முடியும். அவங்கள கம்பல்சனால வந்தா கூட வந்த பிறகு என்ன பண்ணிக்கணும், நீங்க அதை விருப்பப்பட்டு வந்ததா மாத்திக்கிட்டு உங்களுடைய ஆட்டிடியூடா மாத்திக்கணும். அப்பதான் நீங்க வந்து இந்த கற்பித்த தொழில வெற்றி பெற முடியும். ரைட். ஸோ டீச்சிங் இஸ், ஐ ஆல்ரெடி டோல்ட், teaching is not just speaking, not just telling, not just saying. It is an intensive activity. Involvement, total involvement. Involvement இருக்கணும். அப்பதான் நம்ம என்ன பண்ணுவோம், டீச்சரை ஒரு நல்ல you can become a best teacher. Not better, you can become a best teacher. என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? பெஸ்ட் டீச்சரா வரணும். என்ன பண்ணணும் அதுக்கு? You should be mastery in 3 aspects, 3 ways, 3 angles. 3 வகையில நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களை வந்து அதுக்கு தயார்படுத்திக்கிட்டீங்கன்னாக்க definitely I can say you can be a best teacher the society. The first one is, இந்த 3 சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு, 3 ஆஸ்பெக்ட் சொல்லியிருக்கேன், 3 வழிகள் சொல்லியிருக்கேன். அந்த 3 வழியில் என்னன்னாக்க, முதல் வழி என்னன்னாக்க, you should be mastery in your subject or content. You should be mastery over your subject. உங்களுடைய பாடத்துல, உங்களுடைய சப்ஜெக்ட்ல, whether it is physics or chemistry or mathematics, economics, commerce, botany, zoology, whatever your subject, you should be mastery in your subject. அதில் நீங்க வந்து புலமை பெற்றவராக இருக்க வேண்டும். கண்டென்ட் நல்லா படிக்கணும், நிறைய படிக்கணும். அப்பதான் வந்து நீங்க வந்து என்ன பண்ண முடியும், கிளாஸ்ல பேச முடியும். The second one is the methodology. What method you are going to adopt for the particular group. ஒரு குரூப்புக்கு, ஒரு குறிப்பிட்ட ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எந்த மெத்தட் யூஸ் பண்ணணும். ஆல் மெத்தட்ஸ் கேன் நாட் பி யூஸ்ட் ஃபார் ஆல் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எல்லா மெத்தடும் எல்லாருக்கும் யூஸ் பண்ண முடியாது. ஃபார் எக்ஸாம்பிள், ஃபார் சில்ட்ரன்ஸ் ஸ்டடிங் இன் பிரைமரி லெவல், that is first and second standard, you should use the storytelling method or playway method. That will be effective for that group of students. For secondary students studying in 10th standard, 11th standard, like etc., you can give some assignments or projects. That kind of method will be used. It will be effective. Then, for example, students studying university level or college level, you can assign some projects or some case studies, etc., etc. ஸோ இது மாதிரி நீங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கொடுக்கும்போது தான் என்ன பண்ண முடியும்னாக்க, உங்களுடைய மெத்தட்ஸ் வந்து வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல். அவங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கணும். எந்த மெத்தடை பயன்படுத்தினா எந்த மெத்தடு அவங்களுக்கு அந்த குரூப்புக்கு யூஸ் ஆகும், அதை வந்து நீங்கள் டிசைட் டிட்டர்மைன் நீங்கள் நிர்ணயிச்சுக்கணும். இன்னைக்கு பிரைமரி கிளாஸ் நடத்த போகிறோம்னாக்க அவங்களுக்கு அந்த மெத்தட் என்ன மெத்தட்,
செகண்டரிக்கு நடத்த போறோம்னா என்ன மெத்தட், ஹையர் எஜுகேஷன் நடத்த என்ன மெத்தட். This is the second. The third one is the communication process. I already told, that is, you should be mastering your content. Second, you should be aware the method or the way of teaching. The third one is the communication process. சொல் வழி பரிமாற்றம். அவங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க, that is, the teacher should come down to the level of the students. மாணவர்களுடைய அறிவுக்கு ஏற்ற வகையில் இறங்கி வந்து பாடம் நடத்த வேண்டும். அவங்களுக்கு புரியாத மாதிரி நடத்தக்கூடாது, அவங்களுக்கு தெரிகிற மாதிரி நடத்தணும். என்ன புரியுதோ, எந்த வகையில் புரியுதோ அதை மட்டும் தான் சொல்லிக் கொடுக்கணும். தட் இஸ் அவர் கம்யூனிகேஷன் ப்ராசஸ். இவர் கம்யூனிகேஷன் ஷுட் பி கிளாரிட்டி. கம்யூனிகேஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரொம்ப கிளியராக சொல்லணும். அவங்க போய் யூ ஷுட் ரீச் ஆல் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ். சில டீச்சர்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா டீச் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க, முதல் 2 பேஜ் மட்டும் தான் கேட்கும், பின்னாடி இருக்கிற 4 பேஜ் தான் தூங்கிட்டே இருப்பாங்க பையங்க. ஏன்னாக்க இவருடைய கம்யூனிகேஷன் போயிட்டு அவங்க ரீச் ஆகலை, இவர் என்ன சொல்றாங்க கடைசி பையனுக்கு ரீச் ஆகலை. அதனால எல்லாருக்கும் டீச்சிங் மீன்ஸ் டு ரீச் த லாஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட். கடைசியில் இருக்க பையனுக்கு ரீச் ஆகணும். அந்த மாதிரி நம்மளுடைய கம்யூனிகேஷன்ஸ் இருக்கணும். ஸோ இந்த 3லையும் வந்து நீங்கள் வந்து மாஸ்டரியா இருந்தீங்கன்னாக்க டெஃபினெட்லி யூ வில் பி எ பெஸ்ட் டீச்சர். தென் திஸ் இஸ் ஐ கேன் சே இன் அதர் வே, ப்ராக்டிஸ் 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 ப்ராக்டிஸ். இதான் நம்மளுக்கு டீச்சராக இருக்கணும்னா, எஸ்பெஷலி ஃபார் த ட்ரெயினிங் டீச்சர்ஸ் லைக் யூ, உங்களை மாதிரி இருக்கணும். என்ன பண்ணணும், நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ப்ராக்டிஸ் பண்ண மட்டும் தான் என்ன பண்ண முடியும், நீங்கள் வந்து கிளாஸில் போய் பண்ண முடியும், சரியாக பண்ண முடியும். நாம் when I was working in Annamalai University, I had an opportunity to observe the students, teaching practice students. ஸோ அப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா நாங்கள் இந்த கிளாஸில் வந்து பையனை அப்சர்வ் பண்ண போவோம் ஸ்கூல்ஸுக்கு. பையன் பார்த்தீங்கன்னாக்கா 45 மினிட்ஸுக்கு லெசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணியிருப்பான். ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா 10 மினிட்ஸ், ஹார்ட்லி 10 மினிட்ஸ் 5 மினிட்ஸ் முடிச்சுடுவான் பையன். 40 நிமிஷம் லெசன் ப்ரிப்பேர் பண்ணிட்டு போயிட்டு கிளாஸில் வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க 10 நிமிஷம் 5 நிமிஷம் அல்ல 5 நிமிஷம் முடிச்சிருவான். ஏன்னு கேட்டாக்க பிகாஸ் ஆஃப் லேக் ஆஃப் ப்ரிப்பரேஷன். அவங்க வந்து சரியாக படிக்காத காரணத்தால், அவங்க வந்து ப்ரிப்பேர் பண்ணாத காரணத்தால் என்ன பண்ணுறாங்க, அவங்களால பேச முடியல. ஏன்னா கண்டென்ட் தெரியல. கண்டென்ட் மட்டும் படிக்கக்கூடாது. யூ ஷுட் ரீட் ரிலேட்டட் சப்ஜெக்ட்ஸ், ஜேர்னல்ஸ், நியூஸ் பேப்பர்ஸ், வாட்சிங் டிவி ரிலேட்டட் டு எஜுகேஷன். ஸோ இது மாதிரிலாம் நீங்கள் படிச்சிங்கன்னா தான் என்ன பண்ண முடியும், கிளாஸில் போயிட்டு அவங்களுக்கு வந்து சரியாக அவங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், அவங்களுக்கு புரிய வைக்க முடியும். அதனால வந்து யூ ஷுட் பி மாஸ்டரி, I told you in 3 aspects. And I can say nowadays our university introduced the concept of mini teaching instead of micro teaching. இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்கா மைக்ரோ டீச்சிங் நடத்திட்டு இருந்தாங்க. இப்போ நம்மளுடைய பல்கலைக்கழகத்தில் மினி டீச்சிங், மைக்ரோ டீச்சிங் பதிலாக மினி டீச்சிங் ஒரு கான்செப்ட் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணிருக்கோம். நிறைய பேருக்கு ஏன் பண்ணாங்க அப்படின்னு தெரியாது. ஆல்ரெடி மைக்ரோ டீச்சிங் இருக்குது, எதுக்காக வந்து மினி டீச்சிங் கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னு தெரியாது. இது வந்து பல்கலைக்கழகமாக கொண்டு வரல. இது வந்து ஏன் கொண்டு வந்தாங்க யூனிவர்சிட்டி அப்படின்னாக்க, ஆஸ் பர் த 2014 NCT ரெகுலேஷன்ஸ் அதைப்படியும் ப்ளஸ் நேஷனல் கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க் இதன் அடிப்படையில் தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, இந்த மினி டீச்சிங் வார்த்தையை கொண்டு வந்திருக்கிறோம். அவங்க NCT இன்சிஸ்ட் பண்ணிருக்காங்க. NCT வந்து மைக்ரோ டீச்சிங் சொல்லவே இல்லை ஒரு இடத்துல கூட. கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில், NCT கரிக்குலம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் மைக்ரோ டீச்சிங் வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்ணவே இல்லை. தே ஆல்வேஸ் யூஸ் த வேர்ட் மினி டீச்சிங். ஏன் மைக்ரோ டீச்சிங் இருக்கும்போது மினி டீச்சிங் இன்க்ரீஸ் பண்ணிருக்காங்க அப்படின்னாக்க, அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க ஒரு அவங்களுடைய கைட்லைன்ஸில், ப்ராக்டிஸ் டீச்சிங் ஷுட் நாட் பி ப்ராக்டிஸ்ட் இன் ஏ ரெடக்ஷனிஸ்ட் அப்ரோச். ஒரு வார்த்தை சொல்லியிருக்காங்க, ரெடக்ஷனிஸ்ட் அப்ரோச் சொல்லியிருக்காங்க. அந்த வார்த்தை யூஸ் பண்ணிருக்கிறாங்க. அது வந்து அதுக்காக நாங்கள் வந்து யூனிவர்சிட்டியில் வந்து மினி டீச்சிங் கொண்டு வந்தோம். வாட் இஸ் மினி டீச்சிங், வாட் இஸ் மைக்ரோ டீச்சிங், ரெண்டுக்கு என்ன வேறுபாடு நிறைய பேர் தெரிய மாட்டேங்குது. ஸோ இந்த மைக்ரோ டீச்சிங் we are concentrating only on skills, திறன்களுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். எதில், மைக்ரோ டீச்சிங்கில். பட் மினி டீச்சிங் பார்த்தீங்கன்னாக்க இட்ஸ் எ காம்ப்ரஹென்சிவ் டெர்மினாலஜி. மினி டீச்சிங் ஒரு காம்ப்ரஹென்சிவ் டெர்மினாலஜி. எப்படின்னாக்கா, மினி டீச்சிங்கில் we are giving equal importance to skills, content and method. இப்போ உங்களுக்கு டிஃபரன்ஸ் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் மைக்ரோ டீச்சிங்க்கும் மினி டீச்சிங்க்கும். மைக்ரோ டீச்சிங்கில்
ஸ்கில்லுக்கு மட்டும்தான் முக்கியத்துவம் கொடுக்குறோம். நியூ டீச்சிங்கில் ஸ்கில்லுக்கும் கொடுக்குறோம், கண்டென்ட்டுக்கும் கொடுக்குறோம், மெத்தேடும் கொடுக்குறோம் இல்லையா? இது வந்து உங்களுக்கு நான் புரிகிற மாதிரி சொல்லணும் அப்படின்னாக்க, ஒரு ஒரு ஃபீஸ்ட்டுக்கு ஒரு விருந்துக்கு போகிறோம். ஸோ விருந்துக்கு போகும்போது அங்கே பரிமாறுவாங்க இல்லையா, இலையை போட்டுலாம் பரிமாறுவாங்க. இலையில போட்டு பரிமாறும்போது முதல்ல என்ன வைப்பாங்க? தே புட் சம் டிஷ்ஷஸ் இல்லையா, பொரியல் கூட்டு அதெல்லாம் வைப்பாங்க. அப்புறம் தே புட் ரைஸ், சாதம் வைப்பாங்க. இதை பார்த்தீங்கன்னாக்க உங்களுக்கு தெரியும், இந்த குவான்டிட்டி தெரியும் உங்களுக்கு. ரைஸ் வந்து அதிகமாக இருக்கும், சாதம். பொரியல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா கூட்டு அதெல்லாம் கம்மி கம்மியாக தான் வைப்பாங்க, ஊறுகாய் உப்பு எல்லாம் கம்மியாக வைப்பாங்க. இங்கே நான் என்ன சொல்ல வரேன்னாக்க, இந்த பொரியல் டிஷ் சொல்கிறேன் இல்லையா, கூட்டு ஊறுகாய் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் ஸ்கில்ஸ், திறன்கள். நம்ம மைக்ரோ டீச்சிங் பண்ணுறோம் இல்லையா, திறன்கள். பட் இந்த கண்டென்ட் இருக்கு இல்லையா, அது வந்து சாதம் வந்து அதிகமாக இருக்கும், பொரியல் இதை விட சாதம் அதிகமாக இருக்கும். இதுதான் கண்டென்ட். அதே போல் அடுத்தது இந்த வே ஆஃப் சர்விங் மெத்தட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, சர்வ் பண்ணுவாங்க. இன்னும் கொஞ்சம் வேணுமா, சாப்பிடுங்க, கிட்ட நின்று சாப்பிடுங்க சொல்கிறாங்க இல்லையா. அதே போல் தான் இங்கே டீச்சிங்கில் என்ன பண்ணணும்னாக்க, மைக்ரோ டீச்சிங்கில் வந்து வெறும் பொரியலை மட்டும் கொடுத்துட்டு சாப்பிட்டு போ அப்படின்னு சொல்கிற மாதிரி. பட் மில் டீச்சிங்கில் என்ன பண்ணுறோம்? பொரியல் கொடுக்குறோம், ஊறுகாய் கொடுக்குறோம், அப்பளம் கொடுக்குறோம், எல்லாம் கொடுக்குறோம், சாதமும் நிறைய கொடுக்குறோம். அதோட பரிமாறுற விதம், இந்த வே ஆஃப் டீச்சிங் இல்லையா, இந்த டீச்சிங்கை தான் அந்த பரிமாறுற விதம். இந்த பரிமாறம் சரியாக பண்ணல அப்படின்னா என்ன இருக்கும்? எவ்வளோதான் சாப்பாடு கொடுத்து எவ்வளோதான் பொரியல் கொடுத்தாலும் எப்படி பரிமாற பண்ணாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுவாங்க. அதே மாதிரி டீச்சிங்கில் வந்து நீங்கள் எவ்வளோதான் ஸ்கில்லை கொடுத்தாலும், எவ்வளோதான் நீங்கள் வந்து கண்டென்ட் கொடுத்தாலும், இந்த வே ஆஃப் சர்விங் இஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். சர்வ் பண்ணுற வே ஆஃப் டீச்சிங், நாங்கள் சர்வ் பண்ணுற மாதிரி டீச் பண்ணுறது எவ்வளோ மென்மையாக புன்முகத்தோட இன்முகத்தோட பண்ணுறோம் இல்லையா, தட் இஸ் டீச்சிங். தட்ஸ் வை we introduced our university introduced the concept of minute teaching, right? Then I come to the next aspect. What is real education? எஜுகேஷனாக தெரியும் உங்களுக்கு, நிறைய டெஃபினேஷன் கொடுத்துருக்காங்க, நிறைய புக்கில் இருக்குது. காந்தி என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, தாகூர் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, வேலை என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, பிஸ்லாஸ் என்ன சொல்லியிருக்கிறாரு, ருசோ என்ன சொல்லியிருக்காரு, வாட்சன் என்ன சொல்லியிருக்காரு, நிறைய சொல்லியிருக்கிறாங்க. வாட் இஸ் ரியல் எஜுகேஷன்? உண்மையான கல்வின்னா என்ன? ஏதாவது ஐடியா இருக்கா உங்களுக்கு? உண்மையான கல்வி, ரைட்? ஸோ உண்மையான கல்வினா ஒன்றும் கிடையாது. நம்முடைய திருக்குறள்ல கப்லெட் நம்பர் 391, திருக்குறள்ல 399வது குறள், அதான் என்ன சொல்றாங்கன்னாக்க, கற்க கசடர கற்பவை கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. இதான் உண்மையான கல்வி. லேர்ன் வாட் எவர் யூ வாண்ட். தரம் 3 ஆஸ்பெக்ட், 3 மார்க்கே சொல்லியிருக்காங்க. ஒன்று என்னன்னாக்க, லேர்ன் வாட் எவர் யூ வாண்ட், என்ன வேணுமோ என்ன பண்ணுங்க நீங்க படிங்க. தென் லேர்ன் தரவுலி, கசடர ஐயமர படிக்கணும். தென் கற்றபின் நிற்க அதற்கு தக. லேர்ன் வாட் எவர் யூ வாண்ட், லேர்ன் தரவுலி. ஆஃப்டர் தட் யுவர் வேர்ட்ஸ் அண்ட் டீட்ஸ் should be based on your learning. உங்களுடைய கற்றல் ஏற்ற வகையில் உங்களுடைய வார்த்தைகள் செயல்கள் அமைய வேண்டும். இதுதான் உண்மையான கற்பத்தல், கற்றல் அப்படின்ட்டு திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு. கற்பித்தல் கற்றல் திருவள்ளுவரே சொல்லியிருக்காரு. திஸ் இஸ் ரியல் எஜுகேஷன். அதான் உண்மையான கல்வி. உண்மையான கல்வி என்ன, வேறும் கிடையாது. does not make a man as a man. இன்றைய கல்வி அமைப்பு மாணவர்களை மருத்துவராகவோ, பொறியாளராகவோ, சட்ட வல்லுநராகவோ, ஆசிரியர்களாக உருவாக்குகிறது. ஆனா உண்மையான மனிதனை உருவாக்கவில்லை. உண்மையான மனிதனை மனிதனாக உருவாக்கவில்லை. அதே மாதிரி கல்வியை நம்ம கொடுத்துட்டு இருக்கோம். இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம கல்வி முறையை பார்த்தீங்கன்னாக்க, மனிதனை மனிதனாக உருவாக்கக்கூடிய கல்வியை கொடுக்க முடியவில்லை, கொடுக்கவும் கொடுத்து கொண்டும் இருக்கவில்லை. பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு ஒருத்தர் எழுதியிருக்கிறாரு, a man constructed a house and named it as Annai Illam, but his mother is living in an orphanage. A man constructed a house and named it as Annai Illam,
but his mother is living in an orphanage. கட்டிய வீட்டிற்கு அன்னை இல்லம் என்று பெயர் வைத்தான், ஆனால் அன்னை இருப்பதோ அனாதை இல்லத்தில். That kind of education we are giving today. எனவே என்ன சொல்றேன்னாக்க, இன்னைக்கு நம்ம வந்து உண்மையான கல்வியை கொடுக்கவில்லை. உண்மையான கல்வினா எதுனாக்க வேல்யூ எஜுகேஷன், வேல்யூ ஓரியன்டட் எஜுகேஷன், வேல்யூ பேஸ்ட் எஜுகேஷன், மதிப்பு கல்வி. பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிளாஸ்ல பார்த்தீங்கன்னாக்க செகண்டரி லெவலாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பீரியட் இருக்கும், எம்ஐ பீரியட்னு போட்டுப்பாங்க, மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட். பட் அந்த மாரல் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பீரியட்ல உண்மையிலேயே அவங்க மாரல் சொல்லி தராங்களா? நிச்சயமா கிடையாது. அந்த பீரியட்லாம் பார்த்தா என்ன பண்ணுவாங்க, கெமிஸ்ட்ரி வாத்தியார் நான் கொஞ்சம் முடிக்கல, மேத்ஸ் வாத்தியார் நான் கொஞ்சம் முடிக்கல, பிசிக்ஸ் வாத்தியார் நான் கொஞ்சம் முடிக்கல, பார்ட்டிஸ் வாத்தியார் நான் கொஞ்சம் முடிக்கல, நான் எடுத்துக்கிறேன் என் சப்ஜெக்டை. என்னக்க நம்மளுக்கு வந்து we are focusing on only commercial education, not real education, value education. இன்னைக்கு வந்து நம்ம மதிப்புள்ள கல்வி வந்து மதிக்கிறதே கிடையாது. ஆனா மற்ற கல்வி, பணம் சம்பந்தமான கல்வி எனக்கு மதிக்கிறோம், நிறைய மார்க் வாங்கணும் இல்லையா? அது எனவே என்னுடைய கருத்து என்னன்னாக்க, உண்மையான கல்வியை நம்ம வந்து மாணவர்களுக்கு கொடுக்கக்கூடியவில்லை. இந்த வேல்யூ எஜுகேஷன் இஸ் லைக் எ பேஸ் ஃபார் எ பில்டிங். வேல்யூ எஜுகேஷன் பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு பேஸ், ஒரு பில்டிங் இருக்குனாக்க அதில் கீழே பேஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க, அடிமட்டம் சொல்லுவாங்க. அது மாதிரி அந்த அடிமட்டம் நல்லா இருந்தால் தான் the entire building will be safe இல்லையா? அந்த கட்டடத்துக்கு வந்து கீழே இருக்க அடிப்பகுதி நல்லா இருந்தால் தான் மேலே இருக்கிற எல்லாமே இல்லையா, கலர்ஃபுல் விண்டோஸ், கலர்ஃபுல் டோர்ஸ் எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா will be safe. If the base is collapsed, the entire building will be collapsed. அந்த பேஸ் கொஞ்சம் ஆரம்பிச்சுனாக்க என்டையர் பில்டிங் என்ன ஆகிடும், அப்படியே சாஞ்சிடும். அதான் நம்ம வந்து இன்னைக்கு உண்மையான கல்விக்கு மதிப்பு கொடுக்காம வேற மாதிரி மதிப்பு கொடுக்கறதா இன்னைக்கு நம்ம பிரச்சனை. நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ் wherever we go, நம்பர் ஆஃப் ப்ராப்ளம்ஸ், மர்டரிங், கிட்னாப்பிங், தீஃபிங் எக்ஸட்ரா எக்ஸட்ரா நிறைய பிரச்சனைகள் ஒரு காரணம் என்னன்னாக்க நம்ம வந்து மதிப்புணர்வு கல்வி கொடுக்கல. ஸோ உண்மையான கல்வி எதை கொடுக்கணும்னாக்க நம்ம மாணவர்களுக்கு மதிப்புணர்வு கல்வி கொடுக்க வேண்டும், வேல்யூ எஜுகேஷன் கொடுக்க வேண்டும். அதுதான் உண்மையான கல்வி முறை. This is one angle. Then regarding our Q and Q in education. What is Q and Q? Q means quantity and quality. Q and Q na வேற ஒன்றும் கிடையாது, quantity quality. Quantity quality. What is quantity? What is quality? Quantity na enna, quality na enna? So I can say simply, I can say in a simplest form, in a nutshell, I can say quantity means access, quality means success. Access, success. Quantity na என்ன பண்றோம், access பண்றோம், பசங்களை வந்து சேர்க்கிறோம், 100 பேர் சேர்க்கிறோமா பள்ளிக்கூடத்துல. குவாலிட்டி, சக்சஸ், 100 பேருமே வெளியே வராங்களா, பாஸ் பண்ணிட்டு வராங்களா, அதான் வந்து உண்மையான கற்பித்தல். 100 பேரை சேர்க்கணும், 100 பேரும் வெளியே வரணும், இதுதான் வந்து உண்மையான கற்பித்தல். பட் டுடே we are, whether the India national level or state level, we are poor in both aspects. ரெண்டுத்துலையும் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கிறோம். எஸ்பெஷலி ஹையர் எஜுகேஷன் வீட்டுல பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்முடைய குவான்டிட்டி பார்த்தீங்கன்னாக்கா நேஷனல் ஆவரேஜ் சொல்லும்போது ஜிஇஆர் சொல்லுவோம், கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ. ஜிஇஆர் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ பார்த்தீங்கன்னாக்கா இன்னைக்கு இந்திய அளவில் 25.4% இருக்குது. 100 பேருக்கு 25.4% தான் உயர்கல்விக்கு வந்திருக்கிறாங்க, 3வது நிலைக்கு. பட் தமிழ்நாடு we are far better than our national average. கிட்டத்தட்ட தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 49% மேலே வந்துட்டோம். தேசிய அளவில் வந்து உயர்கல்வியுடைய ஜிஇஆர் கிராஸ் என்ரோல்மெண்ட் ரேஷியோ 25.4% தான். பட் தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு கிட்டத்தட்ட 49% மேலே வந்திருக்கிறோம். ஃபார் பெட்டர் இது பண்ணிடலாம். பட் வாட் அபவுட் குவாலிட்டி? குவான்டிட்டி ஓகே, தேசிய அளவில் 25%, தமிழ்நாடு அளவில் 49%, ஓகே. குவாலிட்டியை தரம் எப்படி இருக்குது, நம்மளுடைய உயர்கல்வி தரம் எப்படி இருக்குது? ஸோ there was a survey conducted by Times, that is TIME, Times QS, ஒரு international survey organization. They conduct a survey among the world top 1000 institutions. உலகம் முழுவதும் இருக்கக்கூடிய
1000 கல்வி நிறுவனங்களில் லைக் ஐஐடி, யூனிவர்சிட்டிஸ், காலேஜஸ், நேஷனல் இன்ஸ்டியூட்ஸ் இது மாதிரிலாம் பார்த்து சர்வே பண்ணும்பொழுது எடுத்துருக்குறாங்க, ரேங்க் பண்ணியிருக்காங்க. அதில் சர்வேல வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க none of our Asian institution comes under top 10. புரியுதா உங்களுக்கு? none of our Asian institution comes under top 10. ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய, இந்தியாவில் மட்டும் கிடையாது, தமிழ்நாட்டில் மட்டும் கிடையாது, இந்தியாவில் கிடையாது, ஆசியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமும் முதல் 10 இடங்களில் இடம்பெறவில்லை. ஃபர்ஸ்ட் 10 ரேங்க்ல வந்து நம்மளுடைய எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமும் இடம்பெறவில்லை. நம்ம சொல்லிட்டு இருக்கோம் இங்கே ஐஐடி, எய்ம்ஸ் அது சொல்லிட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஸோ இது மாதிரி உலகத்தரம் ஒன்று கூட வந்து அந்த முதல் 10 இடத்துல வரல. பட் 5 Asian institution comes under top 50. அதாவது ஆசியாவில் கூடிய 5 கல்வி நிறுவனங்கள் முதல் 50 இடத்துல இருக்குது. பட் இந்தியாவில் எந்த கல்வி நிறுவனம் கிடையாது. மற்ற கண்ட்ரீஸ் இருக்கக்கூடிய ஆசியா கண்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கல்வி நிறுவனங்கள் வந்து முதல் 5 இடத்துல இருக்குது. ஆனால் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமும் முதல் 5 இடங்களில் முதல் 10 இடத்துல முதல் 5 இடத்துல வரல. இந்தியாவில் கூட எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனமும் நம்மளுடைய ஐஐடி கரக்பூர், இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் டெக்னாலஜி கரக்பூர்ல இருக்கிறது வந்து 58th ஸ்லாட், 58வது இடத்துல இருக்குது. ஐஐடி கரக்பூர் வந்து 58th ஸ்லாட். அதே போல IIM அகமதாபாத், இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் மேனேஜ்மெண்ட் அகமதாபாத் வந்து 68வது இடத்துல இருக்குது. இதான் நம்முடைய கல்வித்தரம். இன்னைக்கு பார்த்தா உலக அளவில் நம்மளுடைய கல்வித்தரம். அதே மாதிரி பள்ளிக்கல்வியும் பார்த்தீங்கன்னாக்க we are in 126th place, 126 இடத்துல இருக்கும். நம்மளுக்கு உலக அரங்கில் நம்முடைய கல்வித்தரம். Am I audible? பன்னீர்? எஸ் சார் கேக்குது சார். ஹலோ கேக்குது சார். சிலபஸ் சவுண்ட் கம்மியாக மெசேஜ் போட்டுருக்காங்க. இல்ல கரெக்ட்டா கேக்குதா உங்களுக்கு? Am I audible? கிளியரா இருக்கு சார். நீ கண்டிப்பா பண்ணுங்க சார். ரைட். ஸோ நம்முடைய பள்ளிக்கல்வியும் பார்த்தீங்கன்னாக்கா நம்மளுடைய தரம் வந்து 126 இடத்துல இருக்கிறோம். ஸோ இதெல்லாம் சரி பண்ணுறது தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா as well as the government of Tamil Nadu takes number of initiate, number of programs, number of flagship programs, number of innovative programs to strengthen the education, to strengthen the quality of education, to strengthen the quality of education. உங்களுக்கு தெரியும் பார்த்தீங்கன்னாக்க எஸ்பெஷலி ஆஃப்டர் இண்டிபெண்டன்ஸ், ஸோ நம்பர் ஆஃப் கமிஷன்ஸ், எக்ஸாம்பிள் the year 1948 ராதாகிருஷ்ணன் கமிஷன், 1952 ஏஎல் முதலியார் கமிஷன், 1964-66 பத்தாரி கமிஷன், 1986-68 national policy, again 1986 another again new policy, so 1992 POA program of action. இதை எடுத்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க, கொண்டு வந்துருக்காங்க. இருந்தாலும் we are not reached the up to the level. அந்த இலக்கை நம்ம குவாலிட்டியும் சரி குவான்டிட்டியும் சரி அடைய முடியல. இதுக்கு என்ன காரணம்? வாட் இஸ் த ரீசன் பிஹைண்ட் இட்? என்ன காரணத்தால் நம்ம வந்து அந்த இலக்கை அடைய முடியல, இலக்கை நோக்கி முன்னேற முடியவில்லை? என்ன காரணம் அப்படின்னாக்க number of reasons, multiple reasons. The first and major reason is lack of finance, poor finance. பணம் வேணும் இல்லையா? எந்த ஒரு செயலுக்குமே என்ன வேணும்? we should have more money. நம்மள்ட்ட பணம் இல்லை. எல்லா வகையிலும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பணம் இல்லை இன்னைக்கு. அதில் குறிப்பாக கல்விக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு ஒதுக்கப்படுற அமௌண்ட் பார்த்தா ரொம்ப ரொம்ப கம்மி. இந்த இயர் 1964-66 the Kothari Commission stated in its report at least 6% of the GDP should be diverted to higher education sector சொல்லியிருக்காங்க. கிட்டத்தட்ட 60 வருஷத்துக்கு முன்னாடியே கொத்தாரி கமிஷன்ல நாட்டினுடைய உள்நாட்டு உற்பத்தியில் கிராஸ் டொமஸ்டிக் ப்ராடக்ட், உள்நாட்டு வருவாயில வந்து குறைந்தது 6% கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட வேண்டும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கிறாங்க. இப்போ நாட் நவ், தட் இஸ் நியர்லி 50 or 60 years ago, 64-64 கொத்தாரி கமிஷன் சொல்லியிருக்கிறாங்க 6% கல்விக்கு ஒதுக்கப்பட வேணும்னு. பட் ஸ்டில் 60 ஆண்டு கடந்த பிறகும் the government of India allotted only 3.5% for education sector. இந்த லாஸ்ட் பட்ஜெட்ல பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட 3% தான் ஒதுக்கியிருக்காங்க எதுக்கு? கல்விக்காக. அதுலேயும் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட 3% இட் கோஸ் ஃபார் பிரைமரி செக்டர், அடல்ட் எஜுகேஷன், சர்வ சிக்ஷா அபியான், எக்ஸெட்ரா எக்ஸெட்ரா. only 0.7% are allotted for higher education, or is allotted for higher education. அது வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க
0.7% தான் என்ன பண்ணிருக்காங்க, உயர்கல்விக்கு ஒதுக்கிறாங்க. மற்றதெல்லாம் எங்க போயிட்டு தான் ஆரம்ப கல்விக்கு, இடைநிலை கல்விக்கு, அந்த சர்வ சிக்ஷா அபியான் திட்டத்துக்கு, ஆர்எம்எஸ் சேவைக்கு, எஸ்எஸ்சிக்கு இதெல்லாம் போயிடுது. இந்த 0.7% வச்சு என்ன பண்ண முடியும்னாக்க ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது இல்லையா? பணம் வேணும், லேப் வைக்கணும், கிளாஸ் ரூம் வைக்கணும், டீச்சர்ஸ் போடணும், நிறைய பணம் வேணும். பணம் இல்லாத இது ஒரு குறை. அட்வான்ஸ்டு கண்ட்ரிஸ், டெவலப்டு கண்ட்ரிஸ், ஸோ அவங்களாம் பார்த்தீங்கன்னா தே ஆர் அலாட்டிங் மோர் தென் 3%, 2.7% ஃபார் ஹையர் எஜுகேஷன். உயர்கல்விக்காக மட்டுமே கிட்டத்தட்ட பார்த்தீங்கன்னாக்க ஒரு 3%, 2% அவங்களுடைய பட்ஜெட்டில் ஒதுக்குறாங்க, ஜிடிபியில் ஒதுக்குறாங்க. பட் நம்ம கவர்மெண்ட் என்ன கணக்க 0.7% தான் உயர்கல்விக்காக ஒதுக்குறாங்க. இது ஒரு மேஜர் ரீசன் நமக்கு வந்து இன்னும் நம்ம இந்த குவாலிட்டியை வந்து குவான்டிட்டி அடைய முடியாத காரணம். ரெண்டாவது அடுத்த காரணம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா டீச்சர்ஸ். டீச்சர்ஸ் ரொம்ப முக்கியம். டீச்சர்ஸ் தான் லைஃப் பிளட் ஆஃப் எனி ஆர்கனைசேஷன். எந்த ஒரு கல்வி நிறுவனத்திலும் ஆசிரியர்கள் தான் ஒரு ரத்த ஓட்டம் மாதிரி. ரத்த ஓட்டம் சரியாக இருந்தால் உடம்பு நல்லா இருக்கும், ரத்த ஓட்டம் சரியில்லை உடம்பு வீணாயிடும். அதே மாதிரி இந்த கல்வி நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னாக்க, உயர்கல்வியில் பார்த்தீங்கன்னாக்க நிறைய வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ஆப்சன்டிசம். வாத்தியார் வந்து காலேஜுக்கு வர்றது பேர் ரொம்ப கம்மி. அப்படின்னாக்க கிட்டத்தட்ட உலக சர்வே, ஒரு வேர்ல்டு குளோபல் மானிட்டரிங் ரிப்போர்ட், ஏதோ சம்திங் குளோபல் மானிட்டரிங் ரிப்போர்ட் ஆன் டீச்சர்ஸ் ஆப்சன்டிசம் அப்படின்னு பண்ணாங்க. அதை பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் லெவலில் பார்த்தா உகாண்டா இருக்குது. உகாண்டாவில் வந்து 27% ஆசிரியர்கள் காலேஜுக்கு வரது கிடையாது, ஆப்சென்ட் ஆகிடுறாங்க. அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்ம வந்து இந்தியாவில் வந்து 25% ஆசிரியர்கள் உயர்கல்வியில் பணியாற்றுறவங்க வந்து காலேஜுக்கு ஆப்சென்ட் ஆகிடுறாங்க, பணிக்கு போகிறது கிடையாது. ஸோ இது மாதிரி பணிக்கு போகாத ஒரு காரணம். இன்னொன்று பார்த்தீங்கன்னாக்க நம்பர் ஆஃப் லெஸ் அமௌண்ட் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் இந்த உயர்கல்வி நிறுவனங்களில். ஸோ உயர்கல்வி நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு ஐஐடி, இது மாதிரி எய்ம்ஸு, இது மாதிரி கல்வி நிறுவனம்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்க கிட்டத்தட்ட 45% ஆசிரியர் பணிகள் காலியாகவே இருக்குது. ஆசிரியர் மாதம் சொல்லிக் கொடுக்க முடியும், அதனால வந்து அந்த மாதிரி ஒரு காலியாக இருக்குது, ஆசிரியர் பணியிடங்கள் காலியாக இருக்குது. இது ஒரு காரணம். அடுத்தது மஷ்ரூம் குரோத் ஆஃப் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். உயர்கல்வி நம்ம வந்து தரத்தை இன்னும் அடைய முடியல. ஏன்னாக்க பிரைவேட் ஆர்கனைசேஷன்ஸ், பிரைவேட் ஸ்கூல்ஸ், பிரைவேட் காலேஜஸ், பிரைவேட் டீச்சர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் உங்களுக்கே தெரியும். தட் இஸ் up to 2000 only 21 பிஎட் காலேஜஸ் ஆர் இன் தமிழ்நாடு. 2000 வரைக்கும் பார்த்தீங்கன்னாக்க பிஎட்க்கு வந்து காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்க 21 காலேஜாக இருந்தது. 7 கவர்மெண்ட் காலேஜ், 14 கவர்மெண்ட் எய்டட் காலேஜ் தான் இருந்தது 2000 வரைக்கும். அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னாக்க இன்னைக்கு அரௌண்ட் we are having 720 பிஎட் காலேஜஸ் இன் தமிழ்நாடு. தமிழ்நாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா இன்னைக்கு 720 பிஎட் காலேஜ் இருக்குது. எங்கே வேலை இருக்குது? ஒரு காலேஜ் 100 பேர் வச்சாலும் எவ்வளோ பேர் வர்றாங்க? ஸோ வேலை வந்து கம்மியாகிட்டது. என்ன காரணம்னாக்க மஷ்ரூம் growth ஆஃப் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அதுக்கு முன்னாடி பார்த்தீங்கன்னாக்க நாட் ஓன்லி பிஎட், ஈவன் மெடிக்கல் இன்ஜினியரிங் அது போல தான். ஸோ மெடிக்கல் காலேஜ் பார்த்தீங்கன்னாக்க 85 90 பார்த்தீங்கன்னாக்க 85% சீட்டு வந்து கவர்மெண்ட் கையில் இருக்கும், 15% இடங்கள் வந்து பிரைவேட் கையில் இருக்கும். அதே போல் இன்ஜினியரிங்கே வந்து 85% இடங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கையில் இருந்தது, 15% இடங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் பிரைவேட் கையில் இருந்தது. ஸோ இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னாக்கா தலைகீழ் ஆகிடுது. அப்படியே 85% இடங்கள் பிரைவேட் கையிலையும் தனியார் கையிலையும், 15% இடங்கள் வந்து கவர்மெண்ட் கையில் இருக்குது. அது இன்ஜினியர் இருந்தாலும் சரி, மெடிசனாக இருந்தாலும் சரி, டீச்சர் எஜுகேஷனாக இருந்தாலும் சரி. இது மாதிரி நிறைய மல்டிபிள் ஆர் மஷ்ரூம் growth ஆஃப் பிரைவேட் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். இதுவும் வந்து நம்முடைய குவாலிட்டியை வந்து அடைய முடியாததுக்கு ஒரு காரணம். அடுத்த ஆஸ்பெக்ட் உண்மையான கல்வி அப்படின்னாக்க ஷிஃப்ட் ஃப்ரம் 3 hours to 7 hours. உங்களுக்கு தெரியும் 3R சொல்லுவாங்க. 3 hours, 3H 3R தெரியும் உங்களுக்கு. 3Rனாக்க ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக், இது பழசு. இப்போ லேட்டஸ்டாக 7 hours மேலே 4 hours சேர்த்துருக்குறாங்க. அது என்னன்னாக்க ரைட்ஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், ரிலேஷன்ஷிப்ஸ் அண்ட் ரிக்ரியேஷன். ஏற்கனவே ரீடிங், ரைட்டிங், அரித்மெட்டிக் அது 3 R. 4th R வந்து ரைட்ஸ், அடுத்தது ரைட்ஸ், ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ், 6th R வந்து ரிலேஷன்ஷிப், 7th R வந்து ரிக்ரியேஷன். ஸோ இந்த R நம்ம ஏற்கனவே தெரியும் நம்மளுக்கு, அதை முக்கியத்துவம் கொடுத்துட்ருக்கோம். படிக்கிறது, எழுதுறது, கணக்கு போடுறதுக்கு தான் கொடுத்துட்ருக்கோம். அதெல்லாம் இப்போ வந்து ரைட்ஸ். அடுத்தது ரைட்ஸ், ஹியூமன் ரைட்ஸ் பார்க்கலாம். நமக்கு நம்மளோட ரைட்ஸ் என்ன, பட் we are ignoring the responsibilities. நம்முடைய ரைட்டுனா அதை மட்டும் கேட்குறோம், உரிமை கேட்குறோம்,
பொறுப்பை வந்து மறந்துடுறோம். இது ரொம்ப முக்கியம். நம்ம எஸ்பெஷலி we are teachers, we should be responsible for all the students progress. மாணவர்கள் வளர்ச்சி நம்ம தான் முழுவதும் பொறுப்பு. அதனால் நம்முடைய பொறுப்பை உணர்ந்து செயல்படணும். அடுத்தது ரைட்டு, ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி, ரிலேஷன்ஷிப், ஹவு வி ஆர் கனெக்டிங் வித் த சொசைட்டி, ஹவு வி ஆர் ஹேவிங் ரிலேஷன்ஷிப் வித் த சொசைட்டி. சமுதாயத்தில் என்ன மாதிரி உறவு முறை வச்சிருக்கிறோம், ஆசிரியர் மாணவர் உறவு முறை, ஆசிரியர்கள் என்ன மாதிரி பேசணும், பெற்றோர்கள் என்ன பேசணும், மாணவர்கள் என்ன மாதிரி உறவு முறை வச்சிருக்கணும், இது ரொம்ப முக்கியம். அடுத்து ரெக்ரியேஷன், இது ரொம்ப முக்கியமானது. இது எல்லாமே நம்ம மாணவர்கள்ட்ட வந்து செஞ்சோம்னாக்க அதுதான் உண்மையான கற்றல் கற்பித்தல், அதான் உண்மையான டீச்சிங்னு சொல்லலாம். அடுத்தது டு டெவலப் பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் அமங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ், ரொம்ப முக்கியம். இந்த பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட் வேணும் மாணவர்களை வந்து. ஆட்டிடியூட் ஏன்னா அந்த எதையும் பாசிட்டிவாக பார்க்கணும். இப்போ நிறைய பேர் பார்க்கறாக்க அந்த குற்ற உணர்வோடு பார்க்குறது, மாணவர்களை பார்க்கறது, மாணவர்களை குற்ற உணர்வு பார்க்கவே கூடாது. அவங்க வந்து பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட பார்க்கணும். அவங்க வளர்க்கணும். அவங்கள்ட்ட மனசு அவங்கள வந்து அவங்கள்ட்ட இந்த மாதிரி ஆட்டிடியூடை பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட கிரியேட் பண்ணணும், டெவலப் பண்ணணும். இதெல்லாம் வந்து உண்மையான கற்றல் கற்பித்தல் என்பது. அடுத்ததாக நம்முடைய கல்வி அமைப்பில் வந்து இன்னைக்கு நம்முடைய டோல்டியோ ஏற்கனவே சொல்லியிருக்கேன், நம்முடைய கல்வி அமைப்பு வந்து இன்னைக்கு வந்து மாணவர்களுடைய மூளையை பூர்த்தி செய்வதாக உள்ளது. மூளையுடைய தேவை பூர்த்தி செய்வதாக உள்ளது. பட் நாட் டச் த ஹார்ட். இதயத்தை தொடக்கூடிய கல்வி சொல்லிக் கொடுக்கணும் நம்ம மாணவர்களுக்கு. இதயத்தை தொடணும். மூளைக்கு வந்து தெரியும், ஏற்கனவே உங்களுக்கு நம்ம ப்ளூ ஸ்டெக்ஸ் படிச்சுட்டு நீங்க 3 டொமைன்ஸ் படிச்சிருப்போம். அது வந்து சைக்கோமோட்டர் டொமைன், ஃபர்ஸ்ட் காக்னிட்டிவ் டொமைன், அஃபெக்டிவ் டொமைன் அண்ட் சைக்கோமோட்டர் டொமைன் இல்லையா? 3 டொமைன்: காக்னிட்டிவ் டொமைன், அஃபெக்டிவ் டொமைன், சைக்கோமோட்டர் டொமைன். இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு we are more focusing on cognitive domain. மாணவர்களுடைய மூளைக்கு எப்படி நிரப்புறது அதான் சொல்றது, that is cognitive domain. And also some extent to the psychomotor domain. இன்ஜினியரிங்லாம் பார்த்தீங்கன்னாக்கா அந்த திறன்களை வளர்க்க கொடுத்தாங்க. பட் we totally ignore the affective domain. இதயத்தை, மாணவர்களுடைய உள்ளத்தை பூர்த்தி செய்ய கல்வி கொடுக்கவில்லை. இப்போ உண்மையான கல்வி என்பது மாணவர்களுடைய உள்ளத்தை பூர்த்தி செய்யக்கூடிய கல்வியை கொடுக்குவது தான் உண்மையான கற்பித்தல் என்பது, உண்மையான கற்றல், உண்மையான டீச்சிங் அப்படின்னு சொல்லலாம். அடுத்தது இந்த ஃபைனலாக சொல்லும்போது 3H உண்மையாக கற்பித்தல் என்பது டு ஸ்கேட்டர் த நீட் ஆஃப் த 3H. 3H தெரியும் உங்களுக்கு: ஹெட்டு, ஹார்ட்டு, ஹேண்டு. இந்த மூணைக்கும் ஒருங்கிணைந்த கல்வி, இன்டகிரேட்டட் எஜுகேஷன், இன்டகிரேட்டட் டெவலப்மெண்ட், இன்டகிரேட்டட் ஸ்கில். இது மூணையும் பூர்த்தி செய்யக்கூடிய திறன்களை கொடுக்க வேண்டும், கல்வியை கொடுக்க வேண்டும். இது மாதிரி கொடுத்தா தான் நம்ம உண்மையான டீச்சிங், உண்மையான கற்பித்தல் என்பது. அடுத்ததா ஐ வாண்ட் டு சே அபவுட் ஒன் கோட். பன்னீர் செல்வம் சார் சொல்லுங்க சார். can I conclude within 5 minutes? ஓகே சார், பண்ணலாம் சார். நீங்க பண்ணுங்க சார், டைம்ல இருக்கு சார். I conclude my session within 5 minutes. Right? ஓகே சார். 5 minutes முடிக்கிறேன் நான். ஓகே சார். ஓகே சார். Right. Finally, I conclude my session with the words of Horace Thompson, a great educationist. He classified the people. He classified the entire human in 4 aspects, in 4 categories. He classified the people, all people, whether it is an engineer, a doctor, a lawyer, whatever may be. He classified all the professionalists in a 4 type or 4 category. He called it as OK ideology. This ideology called as OK ideology. The first category, according to Thompson, is I am okay, you are not okay. The first category, I am okay, but you are not okay. The second category, I am not okay, but you are okay. The third category, I am not okay, you are also not okay. The fourth category, I am okay, you are also okay. புரியுதா உங்களுக்கு? ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி ஐ எம் ஓகே, யூ ஆர் நாட் ஓகே. நான் சரியா இருக்கேன், நீங்க சரியா இல்லை. செகண்ட், அதாவது அவங்க பண்றது ஃபர்ஸ்ட் கேட்டகரி பீப்புள் என்னன்னாக்க அவங்க தப்பு பண்ணுவாங்க, என்ன பண்ணுவாங்க, தே பிளேம் அதர்ஸ், மற்றவங்க வந்து குறை சொல்லுவாங்க. செகண்ட் கேட்டகரி ஐ எம் நாட் ஓகே பட் யூ ஆர் ஓகே, நான் சரியா இல்லை, நீங்க சரியா இருக்கீங்க. தேர்ட் கேட்டகரி ஐ எம் நாட் ஓகே, யூ ஆர் ஆல்சோ நாட் ஓகே, நான் நல்லா இல்லை,
நீங்களும் நல்லா இருக்கக்கூடாது. நீங்களும் நல்லா இருக்கக்கூடாது. இந்த ஃபோர்த் கேட்டகரி, ஐ எம் ஓகே, யூ ஆர் ஆல்சோ ஓகே. நான் நல்லா இருக்கிறேன், நான் நல்லா இருக்கிறேன், நீங்களும் நன்றாக இருக்க வேண்டும். This is the fourth category. I am okay, you are also okay. So we are the teachers. I already told you in the beginning. I told you we are belonging to, including me, we are belonging to one community, one religion, one caste. That is teacher community. We should follow which category? The fourth category. That is I am okay, you are also okay. நான் நல்லா இருக்கிறேன், நீங்க நல்லா இருக்கணும். நான் நல்லா சொல்லிக் கொடுக்குறேன், நீங்க நல்லா படிக்கணும். That is the fourth category. I request all of you as a professor of education psychology to follow the fourth category. That is I am okay, you are also okay. Thank you. Thank you for your nice hearing, patient hearing. Thank you one and all. And especially I thank the management of the Central College of Education, especially Madam Divya and my good friend Professor Panneerselvam, Dr. Panneerselvam, for inviting me in this session on principles of teaching to share my few ideas with you. Thank you one and all. Thank you so very much for accepting. Panneerselvam. Thank you, sir. Thank you so very much, sir, for my accepting my invitation for your accepting. உள்ளபடியே ரொம்ப அருமையான ஒரு நிகழ்வு சார். இந்த நிகழ்வு எங்களுக்கு இதுல மறக்க முடியாத ஒரு தருணங்கள் இதுல. நீங்க உங்களுடைய பிஸியான ஷெட்யூலுக்காக நீங்க வந்து அது 1.5 மணி நேரத்துக்கு 2 மணி நேரம் கிட்டத்தட்ட நெருங்க போகுது நம்மளுக்கு. அதனால நீங்க 2 மணி நேரம் எங்களுடைய மாணவர்களை சந்திச்சு ஒரு அருமையான ஒரு கற்பித்தல் நிகழ்வு இருந்துச்சு. ஒரு இதமான ஒரு கற்பித்தல் நிகழ்வு. கேட்க இன்னும் நீங்க இன்னும் 1 ஹவர் பேச மாட்டீங்களாங்கிற மாதிரி ஒரு ஊக்கம் எங்களுக்குள்ளே ஏற்பட்டிருக்கு சார். நீங்க குறிப்பிட்டு ஒரு சில கான்செப்ட் வந்து எங்களுக்கு வந்து ஒரு உத்வேகம் இருக்கு. கண்டிப்பா பயிற்சி ஆசிரியர்கள் இருக்காங்க, பேராசிரியர்களும் இதுல இணைஞ்சிருக்கிறாங்க. எல்லாருக்குமே ஒரு ரியல் டீச்சிங்னா என்னங்கிற விஷயத்த புரிய வச்சிருக்கீங்க அதுல. அதே மாதிரி இந்த அதுல வந்து இந்த 3Hங்கிறத விஷயத்த வந்து அது கேள்விப்பட்டிருக்கோம். அது கொஞ்சம் விளக்கமாவே இன்னைக்கு நீங்க அருமையா அதை சொல்லிருக்கீங்க சார். அதே மாதிரி மைக்ரோ டீச்சிங், மேக்ரோ டீச்சிங்ஸ், இந்த ரெண்டுக்குள்ள வித்தியாசம் என்ன, மினி டீச்சிங்க்கும் மைக்ரோ டீச்சிங் உள்ள வித்தியாசங்கள் என்ன இருக்கு இப்ப எங்களுக்கு தெரியுமே தவிர இதை கொஞ்சம் இது இன்னும் எளிமையா சொல்ற அளவுக்கு நீங்க அழகா சொல்லிட்டீங்க. அது கண்டென்ட், மெத்தடு, ஸ்கில்ல சொல்லி இதை அழகா நீங்க உதாரணம் கொடுத்தது வந்து ஒரு சாப்பாடு, நடைமுறை வாழ்க்கை இருக்கக்கூடிய சாப்பாடை வச்சு நீங்க கொடுத்தது ரொம்ப எங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கு சார். அதே மாதிரி வந்துட்டு நீங்க சாய்ஸுக்கும் சேஞ்சஸுக்கும் சொன்ன விஷயம் எனக்கு ரொம்பவே இம்ப்ரெஸ்ஸா இருந்துச்சு. ஒரு சிம்பிள் வேர்ட்ஸ் தான், அதை எப்படி நீங்க எளிமையா கொடுத்தீங்க எங்களுக்கு ரொம்ப ரொம்ப மறக்க முடியாத தருணம். அதுல அதே மாதிரி வந்து இந்த டைபிஸ்ட், கேஷியர், டீச்சர்ஸ் இந்த 3 நீங்க கிளாசிஃபை பண்ணி என்னென்ன விஷயங்கள் இருக்கு ஒர்க் பண்ணணுங்கிற விஷயம் நீங்க கொடுத்தீங்க. ஃபண்டாஸ்டிக் சார். ரொம்ப இம்ப்ரெஸ்ஸா இருக்கிற உங்க ஸ்பீச்சை கேட்டு எனக்கு ரொம்பவே, நான் வந்து ஏற்கனவே நான் உங்களுடைய மாணவன் வந்து கல்லூரியில் நீங்க பாடம் நடத்திருக்கீங்க, நான் பிஎட் எம்எட்ல கவனிச்சுட்டேன். நான் இருந்தாலும் ஒரு மாணவனாக இன்னும் நாங்க தொடரும் போது இன்னும் எங்களை கேட்கணும் ரொம்ப எங்களுக்கு ஆர்வமா இருக்கு சார் அதிகமா. அதே நேரத்தில் வந்து நீங்க ஒரு அதாவது ஒரு மாஸ்டரி, மெத்தடாலஜி, அடுத்து கம்யூனிகேஷன்ஸ் ப்ராசஸ், இந்த 3 நீங்க உள்ளடக்கி எப்படி ஒரு ஆசிரியர் இருக்கணுங்கிற சொன்னது வந்து ரொம்ப ரொம்ப எங்களுக்கு உபயோகமா இருந்துச்சு சார். அதே மாதிரி பாசிட்டிவ் ஆட்டிடியூட எப்படி நம்ம வளர்த்துக்கணும், ஒரு ரியல் எஜுகேஷனா என்னங்கிற கான்செப்ட் நீங்க நிறைய கொடுத்தீங்க. அடுத்து குவான்டிட்டி, குவாலிட்டி சார்ந்த விஷயங்கள் எப்படி நம்ம இருக்கணும், டீச்சிங் ஃபீல்டுல எப்படி இருக்கணுங்கிறது. ஸோ எல்லா ஆஸ்பெக்ட் வந்து ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு சார். எல்லாமே என் பசங்க அப்படியே லைவ்ல அப்படியே அது பிரமிச்சு போய் நிக்கிறாங்க உங்களுடைய வேர்ட்ஸை கேட்டு. எங்களுக்கு அதுல ரொம்ப எங்களுக்கு ஒரு வரப்பிரசாதம், எங்க கல்லூரி மாணவர்களுக்கும் எங்களுக்கும் கிடைச்ச வரப்பிரசாதம் நீங்க வந்து இந்த லைவ்ல வந்தது. ஏன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமினேஷன் இதுல பிஸி ஷெடியூல்ல இருக்கிறீங்க. நீங்க ஃபுல்லா நீங்க எக்ஸாமினேஷன் சென்டர் எப்படி பண்ணலாம், எக்ஸாம் எப்படி கனெக்ட் பண்ணலாம்னு எவ்வளவு நீங்க பிஸி ஷெடியூல்ல எங்களுக்காக ஒதுக்கி, நான் கேட்டது 1/2 hour தான், ஆனா நீங்க 2 hours நீங்க எங்களுக்கு வந்து டீச் பண்ணி கொடுத்தது ரொம்ப மறக்க முடியாத நிகழ்வு சார். மேனேஜ்மெண்ட் ரொம்ப ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணி இருக்கிறாங்க அங்க. ஸோ ஸ்டூடெண்ட் சைட்ல இருந்து நாங்களும் ஹாப்பியா ஃபீல் பண்ணிருக்கிறோம். நாங்க அதுல எல்லாமே ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். ரொம்ப ரொம்ப மகிழ்ச்சி. தாங்கள் வந்து ஏதாவது ஓய்வு நேரம் கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை. ஏன்னா நீங்க கொரோனா முடிஞ்ச உடனே உங்களோட பிஸி ஷெடியூல் எக்ஸாமினேஷன் இடத்துல தான் நீங்க ரொம்ப பிஸியா இருப்பீங்க. அப்படி வாய்ப்பு இருக்கும்போது நேரடியா வந்து எங்க மாணவர்களுக்கு நீங்க சொல்லிருந்தீங்கன்னா இன்னும் நாங்க வந்து அது எங்களுக்கு ரொம்ப இன்னும் மகிழ்ச்சியா இருக்கும் சார். அங்க இதுல ரொம்ப சந்தோஷம் சார். பொதுவா நான் ஒரே ஒரு மாணவர்கள்ட்ட மட்டும் சொல்றேன். ஏன்னு கேட்டா பேராசிரியர் வந்து எங்களுக்கு எல்லாம் ஒரு இன்ஸ்பிரேஷன். என்ன இப்ப நான் பிஎட் எம்எட் படிக்கும் போது சார் எங்களுடைய முன்மாதிரி. அவங்க ரொம்ப எளிமையா இருப்பாங்க சார். வந்து இன்னுமே வந்து அவங்க கண்ட்ரோல் ஆஃப் எக்ஸாமினேஷன்ங்கிற அந்த இதே இருக்கு, அந்த உயர் பதவியில இருக்கிறங்கிறதே கிடையாது. இன்னுமே தன்னுடைய மாணவர்களை எப்படி வழி நடத்தணும், தன் மாணவர்கள்ட்ட எப்படி அணுகணும்ங்கிற முன்மாதிரி நான் சாப்பிட்டு தான் கத்துக்கிட்டேன். ஸோ இன்னுமே அவங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸுங்கள ரொம்ப ஃப்ரெண்ட்ஸா பார்ப்பாங்க. இன்னுமே அவங்களுடைய அப்ரோச்னஸ் அப்படிதான் இருக்கும் அங்க ஃபுல்லாவே. அங்க அதுல
அவங்க வந்து என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா எந்த நேரத்துல எது கேட்டாலும் எந்த விஷயம் கேட்டாலும் இன்னும் அவங்களை இன்னும் மாணவர் பார்வையும் தாண்டி எங்களை வந்து ஒரு நட்பு ரீதியா பழகக்கூடிய ஒரு பேராசிரியர் எங்களுக்கு எல்லாம் கிடைச்ச ஒரு வரப்பிரசாதம். சார்ட்டு நாங்கெல்லாம் படிச்சதுங்கிறது ஒரு பாக்கியம். நானும் அவர்கிட்ட படிச்சது பிஎட் எம்எட் சார்ட் நான் பயின்றுட்டு வந்துட்டு அதே வந்து எங்க சார் வந்து ஒரு உயர் பொறுப்புல இருந்து அவங்க கீழே நாங்க வேலை பார்க்கிறோங்கிறது வந்து இன்னும் மட்டற்ற மகிழ்ச்சி. நாங்க எங்களுக்கு ரொம்ப அது குறிப்பா இருக்கும். என்ன ஒண்ணு கேட்டோம்னா நம்ம தமிழ்நாடு ஆசிரியர் பல்கலைக்கழகத்துல சார் பண்ண அச்சீவ்மெண்ட் வந்து ரொம்ப அச்சீவ்மெண்ட். அதாவது நம்மளுக்கு வந்து மதன் மோகன், அதாவது பண்டிட் மதன் மோகன் மாளவியா அந்த மிஷன்ஸ் சொல்லுவாங்க, அதுல அந்த இதுல இருந்து 8.3 கோடி ரூபாய் சாங்ஷன் பண்ணி அதுல இருந்து நம்மளுக்கு வந்து டீச்சர் எஜுகேட்டரோட ஸ்கில்ல டெவலப் பண்றதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் இனிஷியேட்டிவா இருந்தவர் வந்து நம்ம டீச்சர் எஜுகேஷன்ல வந்து சார் தான். அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்ல இருந்து 8.3 கோடி ரூபாய் வாங்குறதுங்கிறது பெரிய ஒரு விஷயம் யூனிவர்சிட்டியில. அதை வாங்கி முதல்ல வந்துட்டு நேக் சார்ந்த விஷயங்களுக்கு ஃபர்ஸ்ட் அந்த கோஆர்டினேட்டரை இணைச்சு ஒரு 2 நாள் வந்து அவங்களுக்கு 3 நாள் கொடுத்தாங்க. 3 நாள் வந்து அவங்களுக்கு வந்துட்டு எல்லாமே ட்ரைனிங் கொடுத்தாங்க. அடுத்து பிரின்சிபல்ஸ்க்கு வந்து கண்டிப்பா இது ஒரு இம்பார்ட்டன்ட். பிரின்சிபல்ங்கிறவங்க அவங்களோட ரோல் என்னங்கிறதே தெரியாம இருக்கு. அவங்களோட லீடர்ஷிப் குவாலிட்டி எப்படி வளர்த்துக்கணுங்கிறத வந்து அழகா வந்து இது ஒரு 3 நாள் எங்களுக்கு வந்துட்டு அப்படியே ஆக்டிவிட்டி பேஸ்ல நான் மெய் மறந்து போயிட்டேன். எங்களுக்கு ரொம்ப ஒரு அதாவது என்ன கேட்டேன், என்னுடைய ஸ்கில்ல டெவலப் பண்ணிக்கிறதுக்கு ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருந்துச்சு. அது மாதிரி ப்ரோக்ராம் பண்ணி கொடுத்தாங்க. இப்போ வந்து தான் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், அதாவது டீச்சர்ஸுக்கும் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே ஒரு ஒர்க் ஷாப் பண்ணியிருந்தாங்க. இது கொரோனா வந்ததால கொஞ்சம் தள்ளி நிக்குது. அதுமாரி வந்துட்டு நாய்த்தலிம்னு சொல்லிட்டு அதுல இருந்து காந்தியனுடைய பார்வையில எஜுகேஷன் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குங்கிறது எங்களுக்கு வந்துட்டு 1 வார காலம் பயிற்சி கொடுத்தாங்க. சார் வந்துதான் நிறைய நான் அட்டென்ட் பண்றதுக்கான ஒரு வாய்ப்பு பல்கலைக்கழகத்துல உருவாச்சு. நிறைய என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க தொலைநோக்கு பார்வையோட சிந்திக்கிறாங்க சார். அவங்க வந்து நிறைய வந்து பயிற்சிக்கு வந்து நிறைய கொடுக்கணும், நிறைய வந்து ஆசிரியருடைய இந்த கல்வி தரத்தை வந்து மேம்படுத்தணுங்கிறதுல வந்துட்டு சார் வந்து ரொம்ப அதுல தீவிரமா இருக்கிறாங்க. அவங்க பணி வந்து நல்ல சிறப்பான பணியா இருக்கு. எங்களுக்கு வந்துட்டு இந்த பொன்னான நேரத்தை ஒதுக்கி எங்களுக்கு நீங்க வந்தது ரொம்ப ரொம்ப எங்க மகிழ்ச்சியா இருக்கு சார். அங்க இதுல பணி சிறக்கணும். நீங்க வந்துட்டு மென்மேலும் பொறுப்புகளை போயிட்டு நீங்க வரணுங்கிறத எங்க செந்தில் கல்வியல் சார்பாக நாங்க வாழ்த்துக்கிறோம். நாங்க அதுல நாங்க உங்கள் மாணவனுங்கிறத வந்துட்டு பெருமைப்படுறோம். நாங்க கண்டிப்பா நாங்க ரொம்ப சந்தோஷம் பண்ணிக்கிறோம். சந்தோஷம் சாருங்க. மீண்டும் மீண்டும் நன்றி சொல்றதுக்கு நான் அப்படியே நன்றியை நானும் 1 மணி நேரம் சொல்லிட்டே இருப்பேன். இதே வார்த்தை ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருக்க முடியுது. அதுல ரொம்ப மகிழ்ச்சி சார். அழைப்பு ஏற்று நீங்க வந்தது எங்க ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம் சாருங்க. ரொம்ப தேங்க்ஸ் வெரி மச் சார். தேங்க்யூ. ஏதாவது டவுட் கேக்குறீங்களா? அப்ப ஏதாவது இன்டராக்ஷன்ஸ் ஏதாவது 1 2 ஏதாவது கேக்குற மாதிரி இருந்துச்சுன்னா கேளுங்க. Any questions from participant side? Any questions? ஏதாவது क्वेश्चंस இருந்துச்சுனா கேளுங்கப்பா. ஒரு 2 மினிட்ஸ் எடுத்துங்க. அதிகமா கேட்பேன். யாராவது 2 பேர் கேளுங்க போதும் சார். சார் குட் ஆஃப்டர்நூன் சார். Good afternoon. Good afternoon sir. Your voice is not clear. Good afternoon sir. Good afternoon. Good afternoon. கேளுப்பா. யாரு? பிரேம்குமார் கேளு. எம்எட் ஸ்டூடண்ட் தானே? கேளு. சும்மா ஸ்டார்ட் கேளு. சார் ரொம்ப பிஸி ஷெட்யூல். எஸ் சார். சார் ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் ரொம்ப தேங்க் பண்ணிக்கிறேன் சார். செகண்ட் ஒன் இஸ் எங்களுடைய சென்ட்ரல் இன்ஸ்டிடியூஷனுக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு கோல்டன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி சார் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு எல்லாருக்கும் கொடுத்ததுக்கும் எங்களுடைய கொஞ்சம் ஃபாஸ்டாவே சொல்லிடுறேன் சார். அதாவது சார் வந்து மிஸ்டர் பன்னீர்செல்வம் சார் வந்து எல்லா விஷயத்தையுமே சொல்லிட்டாரு. வரைக்கும் நிறைய விஷயங்களை கேதர் பண்ணி நிறைய விஷயங்களை சொல்லிடுறாரு. இருந்தாலும் நான் ஒரே ஒரு விஷயத்த மட்டும் சொல்லிடுறேன் சார். என்னன்னா நீங்க வந்து நாலேஜ் பத்தின விஷயத்தையும் நீங்க சொன்ன விஷயம் உண்மையிலுமே நல்லா இருந்துச்சு சார். அதாவது எனக்கு தெரிஞ்ச நாலேஜ்னா என்னன்றத எனக்கு ஓரளவு தான் தெரிஞ்சது. ஆனா இத பத்தி இன்னும் உள்ள போய் எந்த அளவுக்கு ஆழ்ந்து சொல்ல முடியுமோ அந்த அளவுக்கு நீங்க விலை ரொம்ப சந்தோஷமா இருக்கு. அதை விட ஒரு விஷயம் ரொம்ப ரொம்ப அது என்னன்னா ஒரு வந்து இரவுல வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டூடெண்டா இருக்கணும் அப்படின்னு நீங்க சொன்ன விஷயம் வந்து என்னோட மனசை ரொம்ப தொட்டுருச்சு சார். உண்மையாலுமே வந்து சந்தோஷப்படுறேன் சார். நான் உங்கள்கிட்டயும் வந்து ஒரு மாணவரா படிக்க முடியலையே அப்படின்ற ஏக்கம் எனக்கு கண்டிப்பா சார் சொன்னதுக்கு அப்புறம் எனக்கு ஏற்படுது சார். நிறைய விஷயங்களை